gauge transformation. And you know that gauge transformation, I mean, I already told you that lambda is arbitrary. Okay, so since our lambda is arbitrary, so lambda you can choose it freely. So say you can choose it freely. So you choose the lambda in such a way that sorry divergence of A plus 1 by c square del phi del t equal to 0. In other words, this lambda is called the gauge function also. So gauge function is, because I told you that you have your free choice about the gauge. So gauge can be chosen freely. So you have to make a suitable choice of gauge in such a way that divergence of A plus 1 by c square del phi del t equal to 0. So you are imposing some sort of condition that by proper choice of lambda, you can make this condition divergence of A plus c square del phi del t equal to 0. What you achieved out of this? You achieved because this term will not be here, and therefore this term will be 0 because of this term, of this suitable combination. Divergence of A plus 1 by c square del phi del t equal to 0. This is termed as the Lorentz gauge condition, and Lorentz gauge condition under Lorentz gauge, so this is equal to 0. Therefore, you are end up with del square A minus 1 by c square del square A del t square equal to minus mu 0 j. This is exactly what is written here. Okay, and therefore you can get rid of this term. Since these terms are not there in this equation, you can see this differential equation is involving only with the vector potential A. In other words, there is you don't need any information about the scalar potential in order to solve these differential equation. Okay, and what is happening for the other equation, second equation, since divergence of A equal to 0, you have already put. Sorry, my cursor is not coming. Why? Where it is? Okay, sorry, just a minute. Okay, Acha, okay, so divergence of A plus 1 by c square del phi del t equal to 0, since this is you have to obey. Therefore, divergence of A is now put as minus 1 by c square del phi del t. So if you put it here, minus 1 by c square is outside and del square phi del t square. This is exactly here it is written. Del square phi minus 1 by c square del square phi del t square equal to minus rho by epsilon 0. So these are the two equations after using the Lorentz gauge condition. So just by using Lorentz gauge condition, you are achieving what? You are achieving that these two differential equations are now decoupled. So these differential equations are now decoupled, and one of the differential equation is involving the vector potential phi, and another equation is involving sorry, this is scalar potential, and another equation is involving only the vector potential A. This is under Lorentz gauge condition. Now you maybe wonder what is happening for the Lorentz condition, because then we also made the changes of A and phi. Actually, I told you yesterday, and sorry, yes. Actually, we went for the changes, divergence of A prime plus 1 by c square del phi del t prime. This is the Lorentz gauge in the transform coordinate. If I make it 0, I mean, that is, I am assuming that Lorentz gauge condition will be valid in the new coordinate as well. So if I demand this, so you have to put it 0. What is happening in the old coordinate system, that is divergence of A, this I have already explained, so I am not going for the full expansion, just I am mentioning only. So you are getting some sort of extra term, which is lambda, related to lambda. I told you lambda is a free choice, but here I can make it like this: del square lambda minus 1 by c square del square lambda del t square. This is identically 0. Okay, so till now lambda was a free choice. Now I am imposing the condition del square lambda minus 1 by c square del square lambda delta t square equal to 0. So you are restricting the lambda, and this is why this is called restricted gauge transformation or restricted Lorentz gauge basically.
Why it is restricted? Because you are imposing the condition del square lambda minus 1 by c square del square lambda del t square. So you have to think it over. What? Lambda was a free choice. However, we are imposing the condition del square lambda minus 1 by c square del square lambda delta t square equal to 0. And this is just in some way you are restricting the value of lambda such that this equation should be valid. And that is why it is called restricted transformation. And why it is useful? হ্যাঁ বলছো, কেউ কিছু বলছো? কেউ বলবে কিছু? আচ্ছা ঠিক আছে, পরে বলো তাহলে, ঠিক আছে। আর so this is equal to the, and this is the what is happening here. Lorentz gauge is then you have achieved one more interesting fact. Lorentz gauge is invariant under coordinate transformation, because in new coordinate it is valid also, and older coordinate it was there. Therefore this automatically fits with the it's with the special theory of relativity. তোমরা বোধহয় এখন অলরেডি স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি দিয়ে পড়ছো কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স। সুতরাং তোমরা দেখেছো যে লরেঞ্জ গেজ ইত্যাদি হয়তো বিশ্ববিদ্যা পড়াবেন বা পড়িয়েছে থাকতে পারেন, আমি ঠিক জানি না। এনিওয়ে আমার যেটুকু বলার আমি বলে যাচ্ছি। You can combine with your other lectures also, and these things automatically fit with the special theory of relativity. That's all. I have already discussed yesterday in a great detail. In addition to Lorentz gauge, we introduced one more type of gauge, that is called Coulomb gauge. Coulomb gauge, this is divergence of A equal to 0. This is Coulomb gauge. And also it is called transverse gauge. Why it is called transverse? Actually, basically it is called transverse in the sense divergence of A equal to 0 means what is that? Nothing is going out or nothing is coming in across the surface. Across the surface means this is longitudinal component you are talking about. So there is nothing in the longitudinal part. Therefore, you have only transverse part. Therefore, divergence of A equal to 0 means A is transverse in nature. And that is why divergence of A equal to 0, that is why sometimes it is called transverse gauge. So this is called Coulomb gauge as well as transverse gauge. Why it is called Coulomb gauge? Because if I put divergence of A equal to 0, it is dramatically you will get the equation like this. Divergence of A equal to 0 means, sorry, first equation, that is this equation, divergence of A equal to 0 means del square phi equal to minus rho by epsilon 0. So this term will not be there, and it looks like a Poisson equation, del square phi equal to Poisson equation in electrostatics. And that is why it is somewhat this is related to Coulomb's law, because you know Poisson's equation was derived from your Coulomb's law. Therefore, that is why it is called the Coulomb gauge also. Coulomb gauge or transverse gauge, whatever it is. So divergence of A equal to 0 is also called transverse gauge, Coulomb gauge, whatever it is you just call it. And divergence of A equal to 0 gives the second equation in this form. Already I told you what I mean by second equation. This equation, since divergence of A equal to 0, so this gradient operation will be here, gradient of phi del t. So minus 1 by c square del t of gradient of phi, that I have written here, minus maybe some side changes there, 1 by c square gradient of del phi del t. So this is the second equation. So if we can use Lorentz gauge as well as we can use Coulomb gauge. Under Lorentz gauge, we have already found that the two equations involving the scalar and vector potential, they obey the same type of equation. However, under Lorentz Coulomb gauge condition, we are getting del square phi equal to minus rho by epsilon 0 one equation, and another equation is this, and this equation has a instantaneous solution. So you are getting a solution very instantaneously, and phi as a function of xt is equal to this. This is basically, you know, the Poisson equation, and solution is this. And this equation basically, you know, there is no time dependence, or no explicit time dependence. That is why it is valid for all time t, and that is why it is called instantaneous Coulomb potential. So this term, this potential phi is a function of x.
In case of Poisson equation, it was a function of x only. Okay. However, in such a situation, in this situation, phi is a function of x and t. Therefore, the corresponding time dependence is not explicit here, and that is why it is called the instantaneous Coulomb potential. Okay. It has some great impact. I can probably tell you later. Anyway, right now I am just telling you that this is the solution, and the solution is known as instantaneous Coulomb potential, and that is also why we call it as Coulomb gauge. You can say it like this. And what about the second equation? Second equation, after going through some little bit of algebra, finally we are getting del square A minus 1 by c square del square A del t square equal to minus mu 0 jt. What is jt? Jt is the transverse component of the current density. So these are the equations. These are the equation. This is one equation, and another equation del square phi equal to 0 under Coulomb gauge. And under Lorentz gauge, I have already got the two equations. But if you look at these three equations, two from Lorentz gauge and one from here, these two equations, these three equations have the same structure. কি বলবে কিছু? তোমরা একটু কথা বলছো? হ্যালো? আচ্ছা, তোমরা তোমাদের কিছু কোশ্চেন থাকলে তোমরা ব্রেক করতে পারো। আমি তো গতদিনের জিনিসগুলোই বলে যাচ্ছি একবার, কেমন? আচ্ছা, এই কনটেক্সটে আমি বলেছিলাম তোমাদের যে আমরা কুলম্ব গেজটা নিয়েই আমরা বেশি ইন্টারেস্টেড, বিকজ most of the time we will use Coulomb gauge condition. Under Coulomb gauge and for source free region, one can easily write it as E equal to minus del t minus gradient of phi. Since phi equal to 0, already I derived it yesterday. Minus gradient of phi will not be there because phi equal to 0. Phi equal to 0 everywhere. So, okay. So E equal to minus del t and B equal to curl of A. Therefore, I can calculate the electric field just by knowing the vector potential. You have to derive, you have to take the time derivative of the vector potential in order to get the electric field. On the other hand, in order to get the magnetic field, you have to take the curl of vector potential A. Therefore, my task is to find out the vector potential A only. However, you can see that all these three equations already I talked about related to vector potential or whatever it is, scalar potential, they have the same structure, because you know del square A minus 1 by c square del square del t square, some source function minus mu 0 jt. Okay, here is also another two equations I already told. Here is also there like this, del square phi this. These two equations along with the Coulomb gauge condition, one equation. These three equations have the same structure. I just want to tell you the structure where it is. Where is this? This is the structure. Del square psi minus 1 by c square del square del t square minus 4 pi f xt. So these three equations have the same structure. Okay. Maybe you can sometimes you can put it A, sometimes you can put it as phi, and depending on a phi or A or jt, you have to put it here correspondingly function f. F may be phi of xt, or it may be j of xt, or maybe jt of xt. Okay, so these three equations have same structure. What type of structure it is? It is like this: del square psi equal to this, del square psi minus 1 by c square del square del t square minus 4 by f xt. Therefore, if I am able to find out the solution of this differential equation, it is only a mathematical task now. I have a differential equation, then I have to go for the solution. And if I know the solution, then I can have the potential. Potential of what? Vector potential A. Because the potential, vector potential A has the differential equation like this. Therefore, knowing the vector potential A, I can in principle calculate the electric field just by taking the time derivative, because E equal to minus del A del T under Coulomb gauge condition, and B equal to curl of A. Okay, so I have to solve this differential equation, and I promised you that I will solve this differential equation today. Okay, so whatever I told right up to this point, that was covered yesterday.
Now I am going to talk about some new thing, which is supposed to be done today. Okay. Now, what is the new thing? So, I have a mathematical equation like this: del square psi minus 1 by c square del square psi del t square 4 pi f x t. So, you can see that this is taken from Jackson book. So, I told you to see the Jackson book. Anyway, if you have seen it, then you can realize that what they have written here. Anyway, I am just telling you how to solve this differential equation. Okay. So I will be a little bit slower now. Okay. Okay. So this is the differential equation. After observing the differential equation, what you have your feeling about the differential equation? Let me first discuss. So if f equal to 0, for example, I mean there is no source at all. Okay. If f equal to 0, then this equation is homogeneous differential equation, homogeneous second order differential equation involving space and time. Basically, more precisely, this is a wave equation. This is a wave equation you have already encountered in your undergraduate classes. Okay, you have already solved this wave equation. Del square c minus 1 by c square del square del t square equal to 0. How to solve this differential equation? You know it. Just since I is a function of xt, if it is a function of one-dimensional case, if for example x and t, otherwise you have to make it as a vector x and t. Okay. Here I am talking about vector x and t. Psi is a function of vector x, means three-dimensional vector x and t. Okay. So this is a differential equation involving the multi-variable function. Okay. Psi is a function of x, y, z, and t. Correct. So this is a differential equation, second order differential equation, and if I put it here non-zero, then it's an inhomogeneous equation. So I just if I ask you what you are observing with this equation, you have to say that this is a second order differential equation with constant coefficient and multivariable function and inhomogeneous as well. Okay. And how to solve this differential equation now? That is the problem. So if f equal to 0, the solution is straightforward because it's a wave equation, and then what one can easily go for the separation of variable technique, and one can go for the solution. And you have already done it. Okay. Now what is new? That is, if f is not equal to 0, the problem is very tough because it is an inhomogeneous equation, and inhomogeneous equation means it is always very tough equation. Okay? So how to get the solution of this inhomogeneous differential equation? So in order to get the inhomogeneous differential equation, we have a little bit problematic situation. What type of problem we have? Actually, psi is a function of x and t. X means vector x I am talking about. Okay, here it is written. Psi is a function of xt. Psi is a function of xt. So this is basically is a function of position as well as time. Means it depends on position as well as time. So I'm just stressing on that point. Psi is a function of position, that is space, and on the time as well. Okay. So we have to go for the solution, and we are not going for the solution directly. However, we since you are already equipped with little bit of mathematical approach to the differential equation, you are already familiar with the Green function approach and various other things. And in particular, Green function approach is very useful. Why? Because in order to solve the inhomogeneous differential equation, Green's function approach is very powerful approach for getting the solution. Therefore, we also want to use the Green function method to solve this differential equation. And this is exactly what we did in our electrostatics classes. Actually, if you remember that I already solved the electrostatics problem with the help of Green function. And moreover, I told you when I talked about the Green function approach, that Green function approach is very powerful approach
However, it is very tough to get the appropriate green function. Similar thing here, green function is very useful. However, it is difficult to get the green function, appropriate green function. So our task is to find out the green function here also. However, we have to be careful, more careful, because in my electrostatics case, I did not had any time dependence. Unfortunately, here I have time dependence. Okay, so the in earlier occasion, green function was a function of position alone. However, in that situation, in the new situation, green function will be a function of position and time. Earlier, green function was known as one point green function. Mean what I mean by one point green function? This green function depends on only single variable, that is position variable. In the new formulation, you have 2-point green function, means it will depend on position and as well as time. So therefore, I am taking the position as 1 point and time as 1 point. So 2-point green function you have to calculate. Okay, and it's a really tough job to calculate the 2-point green function. So how can I do it in an intelligent manner? That is the beauty of the problem. And unfortunately, you will not get the solution of this differential equation unless you follow the Jackson book. Only in the Jackson book you can find the solution. Otherwise you cannot find the solution in other books. Anyway, at least I didn't saw any book which deals with this differential equation directly. Only in the Jackson book the solution is available. So I am following the Jackson book once again. So in order to solve this differential equation, we have to make a trick. What trick we have? Actually, we have to make the trick with this. You know that psi is a function of x and t. Okay, psi is a function of x and t. So it's a function of position and time. So I have to suppress the time in such a way that I have to go to the frequency space. Instead of time space, we have to go to the frequency space. So I have to make a transformation. What type of transformation I have to make? I have to make a Fourier transformation. That is Fourier integral representation. Okay, just you are already familiar with the Fourier integral. So I can make it like this. Just follow it mathematically first. Then I will talk about the physics. Psi xt, psi is a function of xt. I am using all the other things, that is the function continuous and etc. Everything it is assumed. Okay, psi is a function of xt, can be written as 1 by twice pi minus infinity to plus infinity psi of x omega e to the power minus I omega t d omega. So this is the Fourier integral representation of psi xt. In other words, you are making the psi xt in the time space to your frequency space. And frequency space, okay. So you know this, and I am not going to elaborate mathematical things again. And normally, in many books, actually you will find 1 by square root of 2 pi, or here also 1 by square root of 2 pi. However, we are making 1 by twice pi here. So in case of inverse Fourier transform, so you have to be careful about the weight factor. This is called weight factor. Okay, 1 by twice pi is the weight factor. So psi xt equal to this. This is straightforward mathematical procedure. Psi xt is equal to 1 by twice pi psi of x omega e to the power minus omega t d omega, etc. Why I am doing that? And fxt also. You may be surprised why you are doing for that this type of transformation, because you are going from time space to frequency space. Why what is the necessity of this type of transformation? You may be wondered why. So the answer is straightforward. Answer is this. So if we make this transformation, we are making our variable change basically from time to frequency.
And frequency means you have a lot of frequency here because you are integrating over frequency space. So if I make a small one frequency only, would you follow me? So if I make one frequency alone, then we can avoid the dependence. That is a single frequency we will talk about. Let me proceed, and then you will understand. So this is mathematical expression. So there is nothing wrong in it. This is the Fourier integral representation of any function psi as a function of xt in its frequency space. Okay. So psi as a function of xt, f is a function of xt. And what we are doing? Actually, this thing psi xt and f xt will be substituted here. Okay, let me do it first. And therefore, the inverse Fourier transform is this. Okay, and the inverse Fourier transform is this psi x omega. Just I told you that weight factor is 1 by twice pi. Here it is 1 by twice pi. Therefore, in the inverse Fourier transform, the weight factor will be 1. Okay. Otherwise, if you had 1 by square root of 2 pi, here also 1 by square root of 2 pi, you have to write. But in Jackson book, it is written whole weight factor in the earlier things. Okay. This is nothing wrong in it. Okay. So psi x omega is equal to this, and phi f x omega equal to this. Therefore, one can easily reduce this equation like this. Maybe I can give you some flavor about this. Okay, just you can see that del square psi as a function of xt minus 1 by c square. Oh, psi should be downward. Del square psi del t square xt equal to minus 4 pi f xt. Since psi is a function of xt is equal to 1 by twice pi, psi as a function of x omega e to the power I omega. This is the Fourier transform. And sorry, I missed the limit of the integral. Here it will be minus infinity, and here it will be plus infinity, and everywhere, because I just prepared it hurriedly, and that is why I couldn't put the integral limit of the integral, because it was difficult to put for me in typing that minus infinity to plus infinity. Just I'm telling you that minus infinity to plus infinity, this will be the limit of the integral. And f of xt is similarly minus infinity to plus infinity. And the corresponding inverse Fourier transform, I already showed you. That is psi of x omega equal to this inverse Fourier transform. Once again, this will be like this, fx omega. Okay. So this is the thing. And what will happen for this equation? So I am putting psi as a function of xt. That I have to put it here. Okay. Could you follow me? Psi, you have to put it here because psi is this, okay, and f is this. So you have to put it here. What you are making this? Why? Because you are in the variable x and t. Now you are making your variable x and omega. Just by putting this, you are changing the variable. Here it is that 1 by twice pi del square psi as a function of x omega plus omega square c square. You know that why how it is come? Actually 1 by c square, sorry, here 1 by c square minus 1 by c square del square psi del t square. So you have to differentiate it two times. Two times means minus omega square will come out. But you cannot make it outside the integral because you have to integrate over omega. So minus omega square will remain within the integral sign, under the integral sign. Okay. So I have to be careful, and I have made it properly. Del square psi as a function of x omega. It was xt, now it is x omega. Plus omega square c square psi as a function of x omega. And 1 by 2 pi is taken outside. 1 by 2 pi, this factor everywhere. Here 1 by 2 pi integral. Here also 1 by 2 pi integral fx omega and etc. So here also 1 by 2 pi, everything is common outside. Integral over del square psi plus omega square c square x and 4 pi f x omega d omega equal to c. Okay, just you put it. Okay, that Fourier representation of the function fxt and psi xt is now put into the differential equation in order to get this form. So what we got? We got this
del square psi like this, omega square c square and so on and so forth, etc. d omega equal to 0. Since this integral goes to 0, so this is only possibility. The only possibility is that the integrand itself will vanish, because because the d omega is arbitrary. Since d omega is arbitrary, here integral is minus infinity to plus infinity. Since the integral is arbitrary, therefore you can make it 0 provided this integrand, that is del square psi plus omega square c square psi plus 4 pi f x omega equal to 0. In other words, minus 4 pi f x omega is taken right hand side. So I end up with del square psi plus omega square c square psi minus 4 pi f x omega. Okay, so you can follow now Dixon book. Del square plus omega square by c square is now put as k square, and I am talking about the situation where there is no dispersion. I mean, omega does not depend on k. Omega is constant basically, or in other words, k does not depend on omega, or omega does not depend on k, vice versa. And therefore, I'm talking about the non-dispersive situation. Non-dispersive situation, therefore, I can say k equal to omega by c, and therefore, finally, we got del square plus k square psi x omega is equal to minus 4 pi a for x omega. Okay, just I told you how to get it. Here is that I have got it. So finally, we got this equation. Okay. So what we achieved, just to look at the original equation. Original equation was this. Original equation was psi is a function of xt and so on, so like this. Actually, it was a function of x and t. Now what is that? This is a function of del square plus k square x omega. This is a function of omega, and if you make a single omega, then you can avoid the dependence on omega. Basically, it's now it looks like a 1-point function x. Okay, so just for a single frequency, just if you talk about the monochromatic frequency, for example, so in that case it looks like that k can be avoided, because k is now constant for a single frequency. K is constant, therefore it looks very simple equation. Okay, and for a particular frequency, so I am talking about it for the particular, just you have to follow my words. I am talking about a particular frequency, means I am calculating for a particular frequency, for a single frequency, and after getting that solution, we have to integrate over all frequency in order to get the frequency dependence. Okay, so this is the prescription. Okay, so I am left with this equation, del square k square minus del square plus k square psi x omega is equal to minus 4 pi f x omega. Now it looks better. At least it looks better equation. Okay. Okay. Good. Then okay. Here is you just follow this. The no dispersion case I have taken, etc. And like this. Okay. Now you have to go for the solution now, because omega, since omega is constant, so you don't need to be worried about the 2-point gain function. Only 1-point gain function is sufficient. And what is green function? Basically, green function depends on position of the source point and observation point. Okay, just you can recall your electrostatics problem. G was a function of x and x prime, and it was written as 1 by x minus x prime because it was potential. Okay, because nothing. It was the solution of the Poisson equation. Okay? Here you just look at the equation very carefully. Del square, sorry, where is it? কোথায় গেল? আরে বাবা, আইসা, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো তোমরা, সরি তোরি, আচ্ছা আবার কারসার কোথায় গেল বাবা? আচ্ছা, del square plus k square psi of x omega equal to minus 4 pi of x omega.
Just think about it. If k equal to 0, for example, k equal to 0 and f is equal to say rho, for example, f equal to rho. So this is nothing but Poisson equation, isn't it? Del square psi equal to minus 4 pi rho. Okay, so this is Poisson equation provided k equal to 0. Unfortunately, k is not equal to 0 here. Anyway, so k equal to k not equal to 0. This equation del square plus k square psi equal to minus equal to sin 4 equal to minus 4 pi f x omega. This equation is known as Helmholtz differential equation. Okay, this is called Helmholtz equation or Helmholtz differential equation, whatever you call it. So this is Helmholtz differential equation. And moreover, this differential equation has one more name. This is called the elliptic differential equation, because in some sense it is ellipse. X square, you know that x square plus y square by something like this. Okay, so this is called elliptic differential equation or whatever it is. Okay, anyway, whatever. Let me call it as Helmholtz differential equation. That's all. Okay. So this differential equation del square plus k square psi equal to this Helmholtz differential equation, it is inhomogeneous, definitely. Inhomogeneous differential equation, one can go for the solution of this differential equation with the help of green function. Okay, so green function is the solution of this differential equation. So green function will satisfy this differential equation. So del square k square gk আর গ্রিন ফাংশন কিসের উপর ডিপেন্ড করে না, এটাকে কি বলো তোমরা, অবজারভেশন পয়েন্ট এন্ড হ্যাঁ কি বলছো, সোর্স পয়েন্ট আর অবজারভেশন পয়েন্ট। রাইট রাইট রাইট, একদম পারফেক্ট। সোর্স পয়েন্ট আর অবজারভেশন পয়েন্টের উপর ডিপেন্ড করতো গ্রিন ফাংশন। এবং তোমরা যদি একটু যদি মনে করতে পারো, আমার কথাগুলো যদি মনে থাকে তোমাদের, দেখবে গ্রিন ফাংশন শুধুমাত্র ডিপেন্ড করে তোমার কি বলতো তাদের রিলেটিভ ডিস্টেন্সের উপরে, এক্স মাইনাস এক্স প্রাইমের উপরে। কেমন, সেটাও যদি তোমার মনে পড়ে, দেখবে যে আমি কথাও বলেছিলাম গ্রিন ফাংশন তোমার রিলেটিভ ডিস্টেন্স বিটুইন সোর্স এন্ড অবজারভেশন পয়েন্ট। কেমন, অর্থাৎ 1/x মাইনাস এক্স প্রাইমের উপরে ডিপেন্ড করে, এক্স এর উপরেও নয়, এক্স প্রাইমের উপরেও নয়। যদিও ফাংশন অফ এক্স এন্ড এক্স প্রাইম, কিন্তু তারা রিলেটিভ ডিস্টেন্সের উপরে ডিপেন্ড করে। কেমন, জাস্ট অবশ্য আমার এক্ষুনি সেই কথার প্রয়োজন নেই, তবুও আমি বললাম যে ডেল স্কোয়ার কে স্কোয়ার, তাহলে দেখো যে গ্রিন ফাংশন ইজ দ্য সলিউশন। যখনই গ্রিন ফাংশন বসিয়ে দিলে, সুতরাং এদিকে দেখো মাইনাস 4 পাই ডেল্টা অফ এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম। কেমন, 4 পাই এখানে কেন বলো তো, এখানে দেখো যদি এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্রাইম হয়, ভালো করে কেয়ারফুলি শোনো কি বলছি, এক্স যদি এক্স প্রাইমের সাথে সমান হয়, তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড তোমার নন জিরো হবে, তাই তো? রাইট হ্যান্ড সাইড হবে মাইনাস 4 পাই। কেমন, মাইনাস 4 পাই হবে, তখন এই ইকুয়েশনটাকে তুমি বলবে ইনহোমোজিনিয়াস, তাই না? এটাকে তখন ইনহোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন বলবে। আর যদি এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্রাইম হয়ে যায়, সরি এক্স ইকুয়াল নট ইকুয়াল টু এক্স প্রাইম হয়, তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড জিরো হয়ে যাবে, তখন এটা হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন। তার মানে এটাই তোমার তখন কি ছিল বলো তো, এটা কে যদি না থাকতো, তখন তোমরা একটাকে বলেছিলে লাপ্লাস ইকুয়েশন আর একটাকে বলেছিলে পয়সন ইকুয়েশন, তাই না? মাইনাস 4 পাই রোটা 1 ধরে নিয়েছো এখন আপাতত, তাই তো? ডেল স্কয়ার প্লাস কে স্কয়ার জি কে এক্স এক্স প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 4 পাই ডেল্টা অফ এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম। তার মানে এখান থেকে তুমি হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনের সলিউশন পাবে, ইনহোমোজিনিয়াসেরও পাবে। কেমন, অর্থাৎ এক্স যদি নট ইকুয়াল টু এক্স প্রাইম হয়, তাহলে তুমি হোমোজিনিয়াস পার্টটা পাবে, আর যদি না পাও তাহলে অন্যটা পাবে। কেমন, ওকে। এবারে দেখো এখানে কি বলছে, ইফ দেয়ার আর নো বাউন্ডারি সারফেস। আমি এখানে তো এখনো বাউন্ডারি কথা বলিনি, আমি একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের কথা বলে যাচ্ছি। আমার তো কোনো বাউন্ডারি প্রয়োজন হয়নি, কারণ আমি তো কোনো ফিজিক্যাল সিচুয়েশনের কথা ভাবছি না, আপাতত একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করছি। Okay, so I do not have any boundary and I am little bothered about the boundary for the time being. So green function only depend on the position of x and x prime, that is the relative distance. Yes, here it is written r equal to x minus x prime. R মানে কি বলতো, that is the relative position between source and observation point. তোমরা হয়তো একটু যদি ভালো করে মন দিয়ে শুনে থাকো, তাহলে বুঝবে
যে আমার আগে যেটা চলছিল সেটা ফাংশন অফ পজিশন এন্ড টাইম, কিন্তু এখন কি দাঁড়িয়েছে বলতো, কেবলমাত্র পজিশন দাঁড়িয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছো? আমি খুব ইন্টেলিজেন্ট ওয়েতে টাইমের পার্টটা বাদ দিয়ে দিয়েছি। ইন্টেলিজেন্ট ওয়েটা কি বলতো, না আমি একটা সুন্দর করে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ইউজ করেছি, করে ফ্রিকোয়েন্সি স্পেসে গিয়েছি, তারপরে বলেছি একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সিতে আমি ক্যালকুলেট করছি, করে আমি পুরো ফ্রিকোয়েন্সির সম্বন্ধে ইনফরমেশনটাই আমি স্টপ করে দিয়েছি। তার মানে আমি আমার যে রেজাল্টটা বেরোবে সেটা একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সির জন্য। তারপরে বলেছি সমস্ত ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার জন্য আমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। আমার কথাটা ফলো করতে পারলে? যার ফলে আমার এখন কিন্তু ফাংশনটা হয়ে গেছে ওই জন্য কেবলমাত্র সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ফাংশন, বুঝেছো? এক্স এর উপরে ডিপেন্ড করছে কেবলমাত্র। অবশ্য গ্রিন ফাংশনের প্রপার্টি অনুযায়ী সোর্স এবং স্পেস দুটোর উপরেই আছে, কিন্তু যেহেতু আমি বাউন্ডারি নেই শুধুমাত্র, তাহলে কিসের উপরে ডিপেন্ড করবে, না তাদের রিলেটিভ পজিশনের উপরে ডিপেন্ড করবে, অর্থাৎ আর ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম। সুতরাং ইট ডিপেন্ডস অনলি অন আর মানে তার আবার ভেক্টর ভ্যালু, তার যে ডিস্টেন্স ভ্যালু হবে। কেমন? যেহেতু শুধুমাত্র আর এর উপরে ডিপেন্ড করে, তাহলে তোমরা তো খুব বুদ্ধিমতী ছেলে মেয়ে, সুতরাং তোমরা জানো যে আর এর উপরে ডিপেন্ড করলে আমাদের একটা বিরাট সুবিধে, এবং তখন আমরা তাকে বলি স্পেরিক্যালি সিমেট্রিক সিস্টেম, তাই না? আমরা তখন স্পেরিক্যালি সিমেট্রিক সিস্টেম বলি, এবং সেটাকে হ্যান্ডেল করা খুব সোজা, তাই না? এবং সেই জন্য এই যে লাপ্লাসিয়ান ডেল স্কোয়ারটাকে আমি স্পেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটে নেব। কেমন? তোমরা হয়তো লাপ্লাস কোঅর্ডিনেটে এই যে ইকুয়েশনটা তোমরা এই লাপ্লাসিয়ান যেটা ডেল স্কোয়ার যেটা বলো তোমরা, লাপ্লাসিয়ান বলো তো এটাকে, ডেল স্কোয়ারটাকে তোমরা বিভিন্ন কোঅর্ডিনেটে লিখেছো। সেটা হতে পারে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট, সেটা হতে পারে সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেট, সেটা হতে পারে স্পেরিক্যাল পোলার। তোমরা বেশি ইউজ করো স্পেরিক্যাল পোলার আর কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট। কেমন? এখানে আমি কিন্তু আর কোনো রকম অপশন রাখবো না, কারণ আমার সিমেট্রি অফ দি প্রবলেম ডিমান্ড করছে যে কি বলতো, আমি কোন কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ইউজ করব, এবং সেটা অবভিয়াসলি স্পেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট। তোমাদের তো ওই জন্যই অতগুলো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম পড়ানো হয়। কেন না, তোমার যদি কোনো সিমেট্রি পেয়ে যাও, সেই সিমেট্রি অনুযায়ী তোমাকে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটাকে ফিক্স আপ করতে হবে। যেহেতু এখানে প্রবলেমটা স্পেরিক্যালি সিমেট্রিক হয়ে গেছে, তাহলে আর কোনো দ্বিধা না করে তোমাকে যেটা করতে হবে, তোমার লাপ্লাসিয়ানটাকে স্পেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটে লিখতে হবে। ওকে, তাহলে ডেল স্কোয়ারটাকে আমি স্পেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটে লিখবো। আর এটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? 1/r এইটা লেখা হয়েছে, কেমন দেখতে পাচ্ছ কি এটা? না স্যার। না স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি না আনফরচুনেটলি, আমার বোধহয় স্ক্রিনে কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা, এনিওয়ে আমি রিড আউট করে দিচ্ছি বরঞ্চ। তাহলে দেখো যে এই ডেল স্কোয়ারটা যখনই তুমি পুট আপ করবে, ডেল স্কোয়ারটা শুধুমাত্র রেডিয়াল পার্টটা নিচ্ছি। কেমন? লাপ্লাসিয়ানের যদি রেডিয়াল পার্টটা নাও, তাহলে সেটা কি হবে বলতো, 1/r ডি স্কোয়ার dr স্কোয়ার, সরি এটা ডেল থাকবে না জানো, কারণটা হচ্ছে তুমি যেহেতু তোমার এইগুলো তোমরা বোঝো যে আমি অবভিয়াসলি এর মধ্যে কি করে ফেলেছি বলতো, এর মধ্যে আমরা সেপারেশন অফ ভেরিয়েবল টেকনিক করে ফেলেছি, তাই না? ডেল স্কোয়ারটাকে আমরা, আচ্ছা আমি তো পড়িয়েছি নিজেই, কারণ আমি তো তোমাদের এই জিনিসটা পড়িয়েছিলাম মাল্টিপল এক্সপানশন করার সময় পড়িয়েছি, ডেফিনেটলি আমি পড়িয়েছি ডেল স্কোয়ারটা, তাই না? তার রেডিয়াল পার্টে ভাঙিয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই যে রেডিয়াল পার্টটা হয়েছিল, সেই রেডিয়াল পার্টের যে ওয়েভ ইকুয়েশন যেটা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে এখানে ফাই ছিল, মনে পড়ে তোমাদের? স্মৃতি বড় দুর্বল। আর জি কে হচ্ছে ফাই বলেছিল, তাই না? আর জি কেটা ফাই বলেছিল। হ্যাঁ, সুতরাং সেই জিনিসটাই জাস্ট রিকল করো যে 1/r লাইক দিস। কেমন? 1/r, জাস্ট বিলিভ মি দিস ইজ কারেক্ট। আমি আর ডিরাইভ করে দিলাম না। কেমন? কেমন এটা তোমাদের স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। কেমন? আমি বোধহয় তখন ডিরাইভ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর করছি না। 1/r d স্কোয়ার dr স্কোয়ার r gk প্লাস k স্কোয়ার gk ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 4 ডেল্টা অফ দিস। কি করা হলো বলতো? করা হলো হচ্ছে ডেল স্কোয়ারের বদলে রেডিয়াল পার্ট দিয়ে রিপ্লেস করা হলো। বুঝতে পেরেছো? সেই রেডিয়াল পার্টে রিপ্লেস করার ফল যেটা দাঁড়াবে, অ্যাকচুয়ালি এটা যদিও দুটো টার্ম আছে, দুটো টার্মকে কিন্তু একত্রে করা হয়েছে, তোমরা কিন্তু ভুল করো না।
এটা ভাঙলে দুটো টার্ম আছে বেসিক্যালি, কেমন, ডি স্কোয়ার ডি আর স্কোয়ার আর জি কে। আমাদের এটা সুবিধার জন্য এই ফর্মে করে রেখেছে জ্যাকসন, কেমন। অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি ভাঙাও দুটো টার্মই পাবে, কেমন। এখানেও ভাঙলে তুমি দেখবে যে দুটো টার্ম পাচ্ছ, এবং যেটা যেটা তোমাদের কাছে কমন টার্ম বেসিক্যালি। এটাকে আমরা কনভিনিয়েন্ট একটা টার্মে সাজিয়ে নিয়েছি মাত্র, কেমন। এবং টেক ইট ফ্রম মি দ্যাট ইট ইজ কারেক্ট। অবশ্য আমি বলার কি বলো, জ্যাকসনের বই থেকে পড়াচ্ছি, সুতরাং এর মতো তার বই হতে পারে না, অতএব সুতরাং একটা কারেক্ট একদম মানে ধরে নিতেই পারি, ঠিক আছে। সুতরাং দিস ইজ দ্য থিং। তোমাদের এতে মানে মানে উৎসাহ হারাবার কোনো কারণ নেই, দিস ইজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। এবং তোমরা যদি মনে করতে পারো আমার মাল্টিপল এক্সপানশন করাবার সময়, মানে মাল্টিপল এক্সপানশন অফ কি বলতো স্কেলার পটেনশিয়াল, তখন আমি এই জিনিসগুলো করেছিলাম, কেমন। এনিওয়ে, সো দিস ইজ 1/r d স্কয়ার dr স্কয়ার r gk প্লাস k স্কয়ার gk। k স্কয়ার gk তো ছিলই, k স্কয়ার gk। এবং অবভিয়াসলি gk এখন ডিপেন্ড করবে কার উপরে বলতো, শুধু r এর উপরে ডিপেন্ড করবে। আগে ছিল r থিটা ফাই এর উপরে ডিপেন্ড করছিল, কিন্তু আমি শুধু রেডিয়াল পার্টটা নিয়েছি, কেমন। রেডিয়াল পার্টটা নিয়েছি, কারণটা হচ্ছে কারণটা অত্যন্ত মহৎ। কারণটা হচ্ছে যে আমি বলেছি যে আমার যে গ্রিন ফাংশন যেটা হবে, দ্যাট গ্রিন ফাংশন যেহেতু কোনো বাউন্ডারি নেই, সুতরাং এটা কেবলমাত্র রিলেটিভ ডিস্টেন্সের উপরে ডিপেন্ড করবে, কেমন। সুতরাং আর এর ফাংশন হিসেবে থাকবে, সুতরাং রেডিয়াল পার্ট নিলেই আমার যথেষ্ট, কেমন। সুতরাং আলটিমেটলি ইকুয়েশনটা দাঁড়ালো 1/r দিস লাইক দিস ইকুয়াল টু -4π ডেল্টা r। তোমরা এবারে বুঝতে পারছো যে আমি প্রায় সলিউশনের কাছে পৌঁছে গেছি। কিরকম পৌঁছে গেছি দেখো, যে এইবারে যদি মনে করো, যদি তোমার ইচ্ছে হয় এক্ষুনি, যে মনে করো যে এইটা যদি সে ফর এক্সাম্পল ওকে কে স্কোয়ার আর জি কে, ওকে, আচ্ছা বেশ, এইটা যদি জিরো হয়ে যেত, তাই না, এটা যদি জিরো হয়ে যেত তাহলে খুব সুন্দর। আচ্ছা পরের লাইনে আসি, তারপর দেখা যাক। আচ্ছা এই ইকুয়েশনটা মনে রাখো, তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমি এবারে এর থেকে সলিউশনটা বার করবো, তাই তো। সো 1/r d স্কোয়ার dr স্কোয়ার r gk প্লাস k স্কোয়ার gk ইকুয়াল টু -4π ডেল্টা r। এই পর্যন্ত আমি এসেছি, তাই তো। আচ্ছা এটা তারপরে এটা বাদ দাও, এটা বাদ দাও, এইবারে এখানে এসে দেখো। এইবারে তুমি ধরে নাও যে r ইকুয়াল টু 0 ফর এক্সাম্পল। r ইকুয়াল টু 0 করার অর্থ কি বলতো, r ইকুয়াল টু 0 করার অর্থ এই ডেল্টা ফাংশনটা থাকবে না, যেটাকে তোমরা নর্মালি ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন বলতে অভ্যস্ত, তাই না। আর যদি 0 হয়ে যায়, সরি, আর যদি কি বললাম, আর 0 নয়, আর নট ইকুয়াল টু 0 এর জন্য ওটা, সরি, এটা আর যদি নট ইকুয়াল টু 0 হয় তাহলে কি হবে, এইটা 0 হবে। আর আর ইকুয়াল টু 0 হলে -4π হবে, দ্যাটস অল। ওকে, সুতরাং এটা এগিয়ে যাবে এবারে। আচ্ছা এবারে বলা হয়েছে এভরিওয়্যার এক্সেপ্ট আর ইকুয়াল টু 0, কেমন। এভরিওয়্যার এক্সেপ্ট আর ইকুয়াল টু 0 আর জিকে আর স্যাটিসফাইজ দ্য হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন, কেমন। এই হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন কখন হবে বলতো, যখন আর নট ইকুয়াল টু 0। আরে আমি তাই বললাম তো, আর যদি নট ইকুয়াল টু 0 হয় তাহলে এটা 0 হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে, আর নট ইকুয়াল টু 0 এর জন্য। তাহলে এই লেফট হ্যান্ড সাইড পড়ে থাকবে, আর দিয়ে গুণ করে নিলে কে স্কোয়ার জি কে আর, তোমার আর এদিকে গুণ হওয়ার পরে 0 থাকবে, তাহলে ডি স্কোয়ার ডি আর স্কোয়ার আর জি কে প্লাস কে স্কোয়ার আর জি কে ইকুয়াল টু 0, তাই না। তার মানে এটা অ্যাজ ভাবতে পারো ডি স্কোয়ার এক্স ডিটি স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু 0। হারমোনিক অসিলেটর ইকুয়েশনের মতো নয়, ডি স্কোয়ার ডিআর স্কোয়ার মানে ডি স্কোয়ার এক্স ডিআর স্কোয়ার মনে করো, তাই তো। আর দিয়ে গুণ করে নিচ্ছে, আমার কথাটা ফলো করতে পারছো। আর যদি নট ইকুয়াল টু 0 হয় তাহলে কি হবে, এই অংশটা থাকবে না, তাই তো, আর নট ইকুয়াল টু 0। তাহলে আর দিয়ে গুণ করে দিলাম বোথ সাইডে গুণ করার ফলে এই অংশটা কেটে বেরিয়ে চলে গেল, এখানে কে স্কোয়ার আর জি কে হয়ে গেল, এদিকে 0 পড়ে রইল। আর জি কে মনে করো এক্স ধরে নিলে, তাহলে ডি স্কোয়ার ডিআর স্কোয়ার এক্স, অর্থাৎ ডি স্কোয়ার ডিআর স্কোয়ার এক্স প্লাস কে স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু 0। যদিও তুমি বলবে এটা অত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড নাকি, আর এর সঙ্গে রিলেটেড রয়েছে, ঠিক আছে, মানে ইট লুকস লাইক দ্যাট, কেমন। ইকুয়েশনটা তাহলে কেমন হবে দেখো, আমি আবার রিপিট করছি জ্যাকসনের বই থেকে। ডি স্কোয়ার ডিআর স্কোয়ার আর জি কে প্লাস কে স্কোয়ার জি আর জি কে ইকুয়াল টু 0,
ফর আর নট ইকুয়াল টু 0, তাই তো? আর নট ইকুয়াল টু 0 এর জন্য এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করবে, কেমন? এবং এটা সলিউশন খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। তাহলে আর জি কে তাহলে কত হবে? আর জি কে হবে এই যেমন হারমোনিক অসিলেটর সলিউশন তোমরা করো, a e to the power I k r plus b e to the power minus I k r। I hope this is very simple equation, তাই না? অত্যন্ত সোজা সলিউশন। কখন? যদি আর নট ইকুয়াল টু 0 হয়। আর নট ইকুয়াল টু 0 মানে তুমি ডেল্টা ফাংশনটাকে অ্যাভয়েড করতে পারছো, কারণ ডেল্টা ফাংশন তখন নিজে কোনো কন্ট্রিবিউট করবে না, 0 হয়ে যাবে। 0 হয়ে গেলে রাইট হ্যান্ড সাইডে যে ইকুয়েশন ছিল সেটা 0 হয়ে গেল। সুতরাং আমার এই ফর্মের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা পৌঁছে গেল, তার সলিউশনটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, কারণ এটা হারমোনিক সলিউশন বেসিক্যালি। আর জি কে ইকুয়াল টু দিস, আর জি কে আর ইকুয়াল টু a to the power I k r plus b e to the power minus I k r। পারফেক্ট। আচ্ছা, এরপরে দেখো আমি আর কোনো সলিউশনের মধ্যে যাব না, আমি অলরেডি আমাদের যেহেতু ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স প্রবলেম সলভ করা হয়ে গেছে, সেই জন্য আমি পয়সন ইকুয়েশনের সলিউশনটা জানি। আবার জানো পয়সন ইকুয়েশনের সলিউশনটা কি ছিল বলতো? পয়সন ইকুয়েশনের সলিউশন ছিল যে যে জিকে জিকে মানে যেটা হচ্ছে তোমার গ্রিন ফাংশন, তার সলিউশন ছিল জিকে ইকুয়াল টু 1/r, তাই না? ঠিক আছে, জিকে ইকুয়াল টু 1/r, এইটা আমাদের জানা আছে। আচ্ছা, আমি অত তাড়াহুড়ো না করে আমি সলিউশনটা নিয়ে আর দু একটা কথা বলে নিই। আর জি কে ইজ ইকুয়াল টু দিস দিস দ্য সলিউশন, কারণ এখান থেকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ফলো করছে এই ইকুয়েশন থেকে, মানে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডিআর স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু 0। তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু কত হবে? ওয়াই ইকুয়াল টু a to the power I k r plus b to the power minus I k r। তো দিস ইজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সলিউশন। তাহলে এই সলিউশনটা কার জন্য ভ্যালিড বলো তো? যদি তোমার আর নট ইকুয়াল টু 0 হয়, তাই তো? কিন্তু তোমার তো সেই ফ্রিডমটা নেই, আর ইকুয়াল টু 0 এর জন্য তো তোমাকে সলিউশন বার করতে হবে। আর ইকুয়াল টু 0 হলেই তোমার গোলমেলে ইকুয়েশন তৈরি হবে। আর ইকুয়াল টু 0 মানে এটা তো ইনহোমোজেনিয়াস, তাই তো? আর ইকুয়াল টু 0 হলে মানে -4π হয়ে যাবে রাইট হ্যান্ড সাইডে, তাই তো? সুতরাং আমি তখন যেটা যে ইকুয়েশনটা তৈরি হবে আর ইকুয়াল টু 0 এর জন্য, কেমন? তখন যে ইকুয়েশনটা তৈরি হবে সেটা বেসিক্যালি কিরকম ফর্ম হবে দেখো, যে আর ইকুয়াল টু 0 বসানো একটা খুব রিস্কি। কারণটা কি বলতো? এখানে আর বসে আছে, তাই তো? সুতরাং আর ইকুয়াল টু 0 না করে আর গোস টু 0 করবে, তাহলে কেমন? যাতে করে আমাদের ওই লিমিটিং সিচুয়েশনটা ভাবতে হয়। বেশ, তাহলে দেখো যে আমরা কি করছি এবার দেখো, আমি জাস্ট একটু রিড আউট করছি। ফার্দারমোর the delta function, just আগের ইকুয়েশন যেটা বললাম, has the influence only at r goes to 0. In that limit the equation reduces the Poisson equation। r goes to 0 মানে কি বলতো? ওই k স্কয়ার আর ওই অংশটা 0 চলে হয়ে যাবে। বুঝি ফলো নি? কেমন? মনে করো আর যদি টেন্ডস টু 0 হয়, তাহলে আর দিয়ে গুণ করতে পারো তো বোথ সাইডে, আর দিয়ে গুণ করতে পারো, তাহলে এখানে কে স্কোয়ার আর হয়ে গেল এখানে একটা, তাই তো? এবারে যদি তুমি বলো যে কে আর গোস টু 0, তাহলে কে আর গোস টু 0 মানে কি এই পার্টটা তখন 0-র দিকে চলে যাবে, আর এ তখন কি হবে বলো তো? এ তখন তোমার কি হবে? এটা তখন হয়ে যাবে তোমার ডেল্টা ফাংশনের জন্য এটা পয়সন ইকুয়েশনে ট্রান্সফার হয়ে যাবে, -4π ইত্যাদি। কেমন? অর্থাৎ আমার কিন্তু একটা ইকুয়েশন থেকেই আমি সমস্ত কনক্লুশনটা করতে পারবো। আমি আরেকবার তোমাদের রিপিট করছি, কেমন? তোমাদের যাতে না মিস ইনফরমেশনটা হয়। দেখো, আমি প্রথমে কি বললাম? আমি বললাম যে সলিউশন বার করব কখন না, যখন আর নট ইকুয়াল টু 0। আর নট ইকুয়াল টু 0তে সলিউশনটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, সেই সলিউশনটা হচ্ছে আর জি কে ইকুয়াল টু দিস, এই সলিউশনটা হবে। এবং এই সলিউশনটা কিন্তু অদ্ভুত সলিউশন, তোমরা যদি একটু ভেবে দেখো, আমি সলিউশনের চেহারাটা দেখে আমরা দেখতেই পাচ্ছো যে ই টু দি পাওয়ার আই কে ডট আর, আর বস্তুটা কি বলতো? আর হচ্ছে ডিস্টেন্স, আমার একটা পজিটিভ অলওয়েজ, ডেফিনেটলি পজিটিভ। ই টু দি পাওয়ার আই কে ডট আর, এটাকে কিরকম বলো তো? তোমরা বলো স্ফেরিক্যাল ওয়েভ, কেমন? ই টু দি পাওয়ার আই কে আর, এটাকে কি বলবে তুমি? স্ফেরিক্যাল ওয়েভ বলবে। অর্থাৎ এই স্ফেরিক্যাল ওয়েভ এবং সেটা পজিটিভ থাকার অর্থ কি বলতো? আউটগোয়িং স্ফেরিক্যাল ওয়েভ। আর এই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই কে আর থাকার অর্থ কি বলতো? ইনকামিং স্ফেরিক্যাল ওয়েভ, কেমন? তাই জন্য আমরা অনেক সময় বলি, একটাকে বলি সোর্স আর একটাকে বলি সিঙ্ক। সোর্স থেকে কি হয়? সোর্স থেকে আউটগোয়িং ওয়েভ তৈরি হয়, কেমন?
আর সিঙ্ক কি করে, ওই বাইরের থেকে ওয়েভটাকেও অ্যাবসর্ব করে। বুঝতে পারছো? তার মানে এই সলিউশনে তোমার ইনফরমেশনটা রয়ে গেছে, কিন্তু যে সোর্স এবং সিঙ্ক দু রকমের জিনিস তৈরি হয়ে গেছে। এনিওয়ে সেটা আরো ডিটেল পরে তোমাদের কাছে আসবে পরিষ্কার। ই টু দি পাওয়ার আই কে আর, সো দিস ইজ স্পেরিক্যাল ওয়েভ। তোমাকে কিচ্ছু না বলা থাকলে, তোমাকে তোমাকে যদি বলা ই টু দি পাওয়ার আই কে আর মানে কি গো, তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাকে বলতে হবে দিস ইজ এ স্পেরিক্যাল ওয়েভ, আউটগোয়িং স্পেরিক্যাল ওয়েভ। শুধু স্পেরিক্যাল ওয়েভ বলাটা একটু ভুল, আউটগোয়িং। অ্যান্ড অবভিয়াসলি কে পজিটিভ ধরে নিচ্ছ তুমি, এবং আর তো অলওয়েজ পজিটিভ, নো প্রবলেম, এবং এটা ইনকামিং স্পেরিক্যাল ওয়েভ। ওকে, আমি এর চেয়ে বেশি কিছু বললে এখন গোলমাল হবে, এই পর্যন্তই বলা রইল। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে যে আর ইকুয়াল টু জিরোর জন্য আমি সলিউশনটা আর করব না। কেমন? আর ইকুয়াল টু জিরোর জন্য আমি সলিউশনটা না করে আমি বললাম আর টেন্স টু জিরো করে দিই যদি, তাহলে এই যে আগেকার যে ইকুয়েশনটা সেটা পয়সন ইকুয়েশনে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। কেমন? পয়সন ইকুয়েশনে ট্রান্সফার হওয়ার অর্থ হলো তার সলিউশনটা 1/r সলিউশন, তাই তো? পয়সন ইকুয়েশনের যে সলিউশন অর্থাৎ পোটেনশিয়াল, পোটেনশিয়াল মানে হচ্ছে গ্রিন ফাংশন। গ্রিন ফাংশন ইজ দ্য পোটেনশিয়াল মানে ফর ইউনিট সোর্স, এই কথাটা মনে পড়ে তোমাদের? তাহলে গ্রিন ফাংশন ইজ নাথিং বাট দ্য পোটেনশিয়াল ফর ইউনিট সোর্স, মানে ইউনিট মানে 1 থাকে, না হলে তো তোমাকে চার্জের ভ্যালুটা এখানে লিখতে হতো, বাই ডিস্টেন্স আর, তাই তো? দিস ইজ দ্য গ্রিন ফাংশন ফর তোমার, এইটা হচ্ছে তোমার পয়সন ইকুয়েশনের সলিউশন বেসিক্যালি, জি কে আর ইকুয়াল টু 1/r। তাহলে কখন এটা ভ্যালিড হবে? যখন নাকি কে আর গোস টু জিরো হবে, অর্থাৎ লিমিটিং কে আর গোস টু জিরো, জি কে আর ইকুয়াল টু 1/r হতে হবে। তাহলে আমি এই সলিউশনটা আর নট ইকুয়াল টু জিরোর জন্য আমি করে রেখেছিলাম। এখন আর ইকুয়াল টু জিরোর জন্য সলিউশনটা আমি কি করবো বলতো? অ্যাজ ইফ আমার সলিউশনটা আর ইকুয়াল টু জিরোর জন্য জানা আছে ফর পয়সন ইকুয়েশন, ফরচুনেটলি হেলমহোলটজ ইকুয়েশনটা পয়সন ইকুয়েশনে রিডিউস করে যাবে আর ইকুয়াল টু জিরোর জন্য। যার ফলে আমার বিরাট সুবিধে হচ্ছে যে আমার সলিউশনটা আমার অলরেডি জানা, জি কে আর ইকুয়াল টু 1/r। তার মানে এবার তোমার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে সলিউশনটা এভরিওয়্যার কত হবে? তার মানে আর ইকুয়াল টু জিরোর জন্য সলিউশন হবে, আর নট ইকুয়াল টু জিরোর জন্য সলিউশন হবে। তাহলে সেটা কেমন করে লিখবো? না, আমাকে তাহলে বাউন্ডারি কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করে ফেলতে হবে। অর্থাৎ আমার এইটা ছিল সলিউশন, এবং এরপরে আমি কি করব, লিমিট আর কে গোজ টু জিরো যদি করে দিই, করে দেওয়ার অর্থ কি, কে আর জিরো যদি টেন্ড করে, টেন্ড করার অর্থ কি সেটা, এটা এটা তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইডটা তোমার 1 হয়ে যাবে, আর জি কে ইকুয়াল টু 1 বেসিক্যালি, জাস্ট টু ফলো, আর জি কে ইকুয়াল টু 1, তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইড 1, কে ডট আর ইকুয়াল টু কি 0 হয়ে যাচ্ছে, এটাও 1 হয়ে যাচ্ছে, 0 মানে 1 হয়ে যাবে, 0 ই টু দি পাওয়ার 0 মানে 1, এটাও ই টু দি পাওয়ার 0 মানে 1, তাহলে a প্লাস বি ইকুয়াল টু 1। দিস ইজ দ্য জেনারেল সলিউশন, অফকোর্স দিস ইজ দ্য জেনারেল সলিউশন। এ আর বি এতে তো তোমার আননোন কনস্ট্যান্ট, এটাকে বার করতে হবে। সেই বার করার জন্য আমরা কি করলাম দেখো, আমরা বার করতে গিয়ে একটা জিনিস অ্যাডভান্টেজও পেয়ে গেলাম। কি অ্যাডভান্টেজ বলতো? যে কে আর ইকুয়াল টু জিরোতেও আমার কি সলিউশনটা হতে পারে সেই সম্বন্ধে আইডিয়াটা এসে গেল। কেমন? তার মানে ফাইনালি দিস সলিউশন ইজ লাইক দিস, জি কে আর ইকুয়াল টু এ জি কে প্লাস আর। জি কে প্লাস আর মানে কি বলতো? ই টু দি পাওয়ার আই কে আর বাই আর, আর জি কে মাইনাস আর, দুটো ফর্মে লেখা হলো বেসিক্যালি, যেখানে a প্লাস বি ইকুয়াল টু 1, এখানে বোধহয় কেটে গেছে আমার, যাবে। তাহলে দেখো a প্লাস বি ইকুয়াল টু 1 করার অর্থ কি বলতো? তোমার ওই আর ইকুয়াল টু জিরোর জন্য সলিউশনটা নিয়ে ফেললে তুমি। তার মানে তোমরা বুঝতে পারলে কি? তার মানে আমি কোথা থেকে শুরু করেছিলাম দেখো, আমি শুরু করেছিলাম ফাংশন অফ পজিশন টাইম থেকে, আমি কিন্তু ফাইনালি টাইমটাকে আমি এলিমিনেট করে ফেলেছি, মানে ফ্রিকোয়েন্সি স্পেসে গিয়ে। তারপরে আমি খুব ইন্টেলিজেন্ট ওয়েতে কি করলাম, টাইমটাকে এলিমিনেট করার ফলে আমার যেটা হলো হেলমহোলটজ ইকুয়েশন। হেলমহোলটজ ইকুয়েশনে খুব গন্ডগোলের ইকুয়েশন, ওটাও সলভ করা যথেষ্ট ঝঞ্ঝাটে, কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট সলিউশন করলাম না। আমরা খুব সুন্দরভাবে ইউজ করলাম আমাদের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স প্রবলেমের যে সলিউশন করেছিলাম তার যে আমাদের যে নলেজ, সেই নলেজটাকে ইউজ করলাম। ইউজ করে ফাইনালি উই গট যে এই সলিউশনটা কেমন হতে পারে। জি কে, এখানে কে কথাটা লেখা হয়েছে কেন জানো তো? আমি ফর এ পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি লিখছি, মানে ফর এ পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি, কে ইকুয়াল টু তোমার কেসি ইকুয়াল টু ওমেগা,
কিন্তু সি তো কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি, তাই তো? তার মানে কে পার্টিকুলার কে লেখা মানে অর্থ হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ওমেগার জন্য এই ভ্যালুটা, কেমন? অর্থাৎ জি কে প্লাস মাইনাস আর হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার প্লাস মাইনাস আই কে আর বাই আর, যেখানে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু 1, কেমন? এ প্লাস বি ইকুয়াল টু, তোমাদের 1 ঘন্টা ক্লাস নেবো বলেছিলাম, কতক্ষণ হলো গো দেখি। আচ্ছা, এখনো আরো 18 মিনিট বাকি আছে নাকি? না তোমাদের, সরি, তোমার 1:30 থেকে ক্লাস নাও নাকি? আচ্ছা, তোমাদের কি এখন ক্লাস আছে? না স্যার, ও, মানে তাহলে তারপরে একদিন- আছে আবার। আচ্ছা, আমি সলিউশনটা করবো বলেছিলাম বলে আমি করিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ? তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো তো? আর আমাদের কাছে ফিডব্যাকটা নিয়ে নিই। কি করে বেরোতে হয় জানো? 1 মিনিট, জাস্ট এ মিনিট, হোল্ড অন। আরে বাবারে, বেরোচ্ছে না কেন? বেরিয়েছে। তোমরা কোথায় দেখি? হ্যাঁ, এই তো। আচ্ছা, অভিনন্দা, বুঝতে পারছো? কোথায় অভিনন্দা? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। যথেষ্ট জটিল জিনিস, আমি বেশ স্পষ্ট করেই পড়াচ্ছি। আচ্ছা, আর একটু বড় বাকি আছে, একটুখানি বাকি আছে। আচ্ছা, বন্যা, বুঝতে পারছো? বন্যা, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে তো? আচ্ছা, কারণ হ্যাঁ। তোমাদের এটা তো, আমাকে পড়াবারই কথা ছিল কিন্তু পড়ানো হয়ে ওঠেনি। আমি জেনারেল ক্লাসে হয়তো এত ডিটেল পড়াতাম না, কিন্তু যাই হোক এখন এটা পড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা স্পেশাল ক্লাস করবে বলে। আচ্ছা, এরপরে বন্যার পরে দীপিকা। দীপিকা কোথায়? দীপিকা আছো তো? দীপিকা, বুঝতে পারছো? দীপিকা কথা বলে না কেন? দীপিকা কি কোথাও বাইরে চলে গেছে নাকি শুনতে শুনতে? আচ্ছা, দীপিকা। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, দীপিকা। ইন্দ্রনীল কোথায় যে? আচ্ছা, হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি। পাচ্ছো বুঝতে? হ্যাঁ, আচ্ছা, ইন্দ্রনীল। কুন্তল, সে কোথায়? কুন্তল। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা, নন্দিনী, তিনি কোথায়? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে নন্দিনী, বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা, আমি কোশ্চেনগুলো করে নিই তোমাদের। আচ্ছা, রাজেশ, আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, সম্বিতা কোথায় হ্যাঁ যে? স্যার বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, হ্যাঁ স্যার বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে। শ্রেয়সী, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে আচ্ছা, পারছি। বুঝতে পারছি। তারপরে কি আছে? সমশ্রী। সমশ্রী কোথায়? সে গেল কোথায়? সমশ্রী কি? সমশ্রী, শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, যাক, ও হয়তো অফ হয়ে আছে না কিন্তু। আচ্ছা, এনিওয়ে, ঠিক আছে। এবারে কি নন্দিনী কি প্রশ্ন করবে? আচ্ছা, নন্দিনী কি প্রশ্ন করছে শোনো তোমরা, বলো নন্দিনী, বলো। হ্যাঁ স্যার, বলুন। ও আচ্ছা, না, ঠিক আছে। হ্যাঁ তুমি বুঝতে পারছো তো সমস্যা? হ্যাঁ স্যার, মাইক্রোফোনটা কাজ করছিল না, আমি তখন থেকে অন করার চেষ্টা করছি, সেই কারণে কি একটু না, দেরি ঠিক আছে, হলো। ঠিক আছে, আমি জাস্ট জিজ্ঞেস হ্যাঁ করবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, নন্দিনী একটা কিছু প্রশ্ন করবে, তুমি বন্ধ করো, ও শোনো কি কোশ্চেন করছে। হ্যাঁ, নন্দিনী বলো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, আমরা যখন এই r টেন্স টু জিরোর জন্য বের করছি ইকুয়েশনটা, তো r টেন্স টু জিরো করা মানে তো সোর্স আর যে অবজারভেশন পয়েন্ট সে দুটো মার্চ করে যাচ্ছে। তো এই ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশনটা বুঝতে পারলাম না। r tends to 0, আচ্ছা, ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন, ওকে, ম্যাথমেটিক্যালি নো প্রবলেম, তাই তো তোমার কাছে? হ্যাঁ স্যার, ম্যাথমেটিক্যালি নো প্রবলেম, কিন্তু আমি একটা জায়গায় চার্জ রেখেছি আর ওই জায়গাতেই অবজার্ভ করছি, মানে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না আর কি। কেন বোঝনি কেন? আমি যেতে পারি না সোর্স পয়েন্টের কাছাকাছি? হ্যাঁ মানে কাছাকাছি যেতে পারি, কিন্তু কাছাকাছি মানে কত জিরো মানে কাছাকাছি? এগুলো কত কাছাকাছি যেতে পারি? মানে সেটা ধরতে গেলে ইনফাইনাইটেসিমালি কাছাকাছি যেতে পারি। হ্যাঁ, আর গোস টু 0, হ্যাঁ তাই তো করেছি আমরা, আর গোস টু 0, ওখানে থাকতেও আপত্তি নেই, কেমন? আর গোস টু আর ইকুয়াল টু 0 করলে তোমার একটা ব্লো আপ করার স্কোপ ছিল, সে কথাটা বোধহয় তোমাদের বললাম আগে, কেন 1/r দিয়েছিল যেহেতু।
কেমন? যার ফলে ওটা আমরা r টেন্ডস টু 0 করে ওই জিনিসটা অ্যাভয়েড করলাম, বুঝেছো? আমি আর কাছাকাছি যাচ্ছি এবং ফাইনালি আই এম গোয়িং অ্যাট দি পয়েন্ট r ইকুয়াল টু 0। বুঝতে পেরেছো? এটা আসলে লিমিটিং ব্যাপারটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি খুশি হওনি মনে হচ্ছে, খুশি হলে না তো? আচ্ছা যাক, এনিওয়ে, আচ্ছা আর কারোর প্রশ্ন আছে নন্দিনী ছাড়া? কারোর কিছু এনি কোয়েশ্চেন? তাহলে আর আমি আর 10 মিনিট নেবো, তাহলে শেষ করবো। আচ্ছা বেশ, এইবারে তাহলে দেখো যে আমি আবার প্রেজেন্টেশনে চলে যাই, কি করে করতে হবে যেন, আবার ব্যাক করে ওরে বাবারে ওরে বাবারে, পুরি সর্বনাশ, কি করে হবে? এই আমি তো আবার গোলমাল করেছি হচ্ছে নাকি? ও আচ্ছা, ইয়েস প্রেজেন্টিং, ওকে, স্টপ প্রেজেন্টিং তো নয়, এই কি হলো? স্টপ প্রেজেন্টিং তো নয়, আমি আবার প্রেজেন্ট করতে চাই, কোথায় গেল? তোমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ তাই না? কিন্তু কিন্তু কিছু নেই আপাতত। আচ্ছা আমি কি এটা নিয়ে আজকে স্ক্রিনে চলে আসবে দেখি? আচ্ছা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এখন? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে তাহলে, এখন ঠিকই আছে তাই তো? তাহলে দেখো এই পর্যন্ত কোনো সলিউশনের তোমাদের প্রবলেম নেই তাই তো? আচ্ছা আমার কিন্তু আসল কাজটা এখনো হয়নি, টাইম ডিপেন্ডেন্সটা আনিনি তাই না? ওটা খুব জটিল বলে আমরা অ্যাভয়েড করছিলাম, কিন্তু আমরা অ্যাভয়েড করে আমরা আপাতত একটা সলিউশন বানিয়ে ফেলেছি তাই তো? আচ্ছা এইবারে এই সলিউশনটা কিসের জন্য ভ্যালিড বলো তো? কেবলমাত্র একটা ওমেগার জন্য ভ্যালিড, বা করেসপন্ডিং একটা কে এর জন্য ভ্যালিড। তোমরা এগ্রি করে গেছো তাই তো? আচ্ছা এরপরে এবারে আসছি আমি কি করে এই এই জিনিসটাকে, এই অ্যালজেব্রাটাকে আমি কি করে কাজে লাগাবো যাতে করে আমার আগেকার অরিজিনাল ইকুয়েশনটা সলভ করা যায়, কেমন? আচ্ছা বেশ, ওই অরিজিনাল ইকুয়েশন সলভ করতে গেলে যেটা হবে, আচ্ছা এখানে আমি বোধহয় লিখেছি জিকে প্লাস মাইনাস আর ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো তো অলরেডি আমি এই পর্যন্ত তোমাদের বলেছি, উইথ a প্লাস বি ইকুয়াল টু 1। তারপরে এই জ্যাকসন লাফিয়ে এখানে চলে এসছে, বলেছে যে তাহলে এইটা এইভাবে লেখা যায় টাইম ডিপেন্ডেন্ট অংশগুলো, কিন্তু এই অংশটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে আসছে, তারপরে তো আমি আবার এখানে ব্যাক করবো, কেমন? আচ্ছা এটা কি করে যেতে হবে, কোথায়? আমার কথাটা বুঝতে পারলে? আমি এবারে কিন্তু টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্টে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছি, কেমন? আচ্ছা সেটা যাবার জন্য আমি কি করব দেখো, যে আমার আবার সেই অরিজিনাল ইকুয়েশনে ফেরত যেতে হবে। কি করছি দেখো, এইবার দেখো, দিস ইজ মাই অরিজিনাল ইকুয়েশন, কারেক্ট? ডেল স্কয়ার সাই অ্যাজ এ ফাংশন অফ xt মাইনাস 1/c স্কয়ার ডেল স্কয়ার, এই সাইটা নিচে নামবে জানো আরেকটু, ডেল টি স্কয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস 4πf xt, এই ইকুয়েশন থেকে শুরু করেছিলাম তো, ঠিক আছে? আচ্ছা তাহলে এক কাজ করো, এটাকে আমি ডেল স্কয়ার, এটাও তো একটা ইনহোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন বেসিক্যালি, কারেক্ট? এটা একটা ইনহোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন। তাহলে আমার যদি মানে স্পর্ধা আসে যে এটাকে আমি সরাসরি সলভ করব গ্রিনস ফাংশন মেথড দিয়ে, যেমন যদি আমার স্পর্ধায় কুলোয় আর কি, তাহলে আমি সরাসরি বসিয়ে দেবো যে আমি এমন একটা গ্রিন ফাংশন লিখবো যে 2 পয়েন্ট গ্রিন ফাংশন। বুঝতে পেরেছো? আমরা যেমন এতক্ষণ 1 পয়েন্ট গ্রিন ফাংশন করছিলাম, আমাদের এবারে স্পর্ধা বেড়ে গেছে বলে আমি বললাম যে এরকম সরাসরি 2 পয়েন্ট গ্রিন ফাংশন লিখবো। 2 পয়েন্ট গ্রিন ফাংশন কেন বলো তো? কারণ এটা পজিশন এবং টাইমের উপরে ডিপেন্ড করছে, কেমন? অর্থাৎ তোমাদের ভাষায় এটাকে বলা হচ্ছে সোর্স পজিশন, এটা হচ্ছে সোর্স টাইম, এটা হচ্ছে সোর্স, সরি এটা অবজারভেশন, ভুল হয়ে গেল, এইটা হচ্ছে তোমার অবজারভেশন পয়েন্ট, এটা অবজারভেশন টাইম, এইটা হচ্ছে সোর্স পয়েন্ট, এটা হচ্ছে সোর্স টাইম, কেমন? সোর্স টাইম মানে কি পিন করছি বুঝতে পারছো তো? মনে করো কোনো একটা স্পেয়ার আছে, স্পেয়ারের একটা সেন্টারে তোমার কোনো একটা লাইট বাল্ব লাগানো আছে,
তাই তো? বাল্বের যে পজিশন সেইটা হচ্ছে তোমার কি বলতো, তার হচ্ছে পজিশনটা হচ্ছে এক্স প্রাইম, কেমন? এবং বাল্বটা যদি জ্বলে ওঠে সেটা হচ্ছে টি প্রাইম। আর তুমি যদি মনে করো স্ফিয়ারের বাইরে বসে আছো, তাহলে তোমার পজিশন হচ্ছে এক্স, তাহলে ডিস্টেন্সটা কত? এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম উইথ সাম কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। এবং তোমার অবজারভেশন টাইমটা কত? টি। তাহলে টি আর টি প্রাইমের মধ্যে পার্থক্য কি বলতো? লাইট যতক্ষণে তোমার কাছে পৌঁছবে সেটাই পার্থক্য, তাই তো? অর্থাৎ সি ইন্টু টি প্রাইম, সি ইন্টু টি মাইনাস টি প্রাইম, আমার কথাটা বুঝতে পারছো? সি ইন্টু টি মাইনাস টি প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন বাল্ব অ্যান্ড ইয়োর সেলফ, তাই তো? এই জিনিসটা তোমার কোঅর্ডিনেট সম্বন্ধে একটু আইডিয়া করে নেওয়ার জন্য আমি তোমাদের বলে দিলাম। আচ্ছা যাক, আমি আবার ব্যাক করি, কেমন? আচ্ছা, তাহলে আমার একটু স্পর্ধা বেড়ে গেছে বলে আমি 2 পয়েন্ট গ্রিন ফাংশন সরাসরি সলিউশন লিখলাম। তাহলে সলিউশন লিখলে 2 পয়েন্ট গ্রিন ফাংশন, ওই জি প্লাস মাইনাস লিখেছি ওই ওই আইডিয়া থেকে, অর্থাৎ একটা ইনকামিং একটা আউটগোয়িং এরকম ফর্মে, কেমন? এর মধ্যে কোনো রকম প্লাস মাইনাস দেওয়ার মধ্যে কোনো রকম আর কোনো চাতুরি নেই আমাদের মধ্যে। এইটা লিখে দিয়েছি শুধুমাত্র প্লাস মাইনাস ওইটা বোঝাবার জন্য যে দুরকম হতে পারে, অলরেডি জেনেছি যেহেতু স্পেসের পার্ট থেকে, কেমন? আচ্ছা, তাহলে 2 পয়েন্ট গ্রিন ফাংশন যেহেতু, তাহলে -4 পাই যেমন ছিল থাকবে, ডেল্টা অফ এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম হবে, আবার ডেল্টা অফ টি মাইনাস টি প্রাইম হবে। বুঝতে পেরেছো? একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। তার মানে 2 পয়েন্ট গ্রিন ফাংশন ইজ দ্য সলিউশন অফ দিস ইকুয়েশন উইথ দিস। রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে এইরকম একটা ব্যাপার দাঁড়াবে। দেখতে খুব জটিল, তাই না? তোমরা দুটো ডেল্টা ফাংশন, তাদের মাল্টিপ্লিকেশন ইত্যাদি অনেক ঝঞ্ঝাট দেখতে লাগছে, কিন্তু এটা মোটেও ঝঞ্ঝাটের নয়। অ্যাটলিস্ট তোমরা একটু আগে যে জিনিসগুলো শিখে নিয়েছো, সেই জিনিসগুলো যদি তুমি ঠিক মতো কাজে লাগাও, তাহলে দেখবে এটা কোনো ঝঞ্ঝাটের নেই, কেমন? কিরকম ভাবে দেখো। আচ্ছা, এইবারে আমি, তুমি ভুলে যাও, বাট ম্যাথমেটিক্স এর মধ্যে ঢোকো একটু। আচ্ছা দেখো, ডেল স্কোয়ার মাইনাস 1/c স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার টেল টি স্কোয়ার রেখে দিলাম, এটা জি প্লাস মাইনাস এক্স টি এক্স প্রাইম টি প্রাইম ইত্যাদি রেখে দিলাম, সবই ঠিক রইলো। -4 পাই ডেল্টা এফ এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম রেখে দিলাম, কিন্তু আমি কায়দাটা করলাম ডেল্টা টি মাইনাস টি প্রাইমটাকে নিয়ে। তোমরা ডেল্টা ফাংশনের রিপ্রেজেন্টেশন জানো, ডেল্টা ফাংশন আর কিছু নয়, যেটা হচ্ছে 1/2 পাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি মাইনাস টি প্রাইম ডি ওমেগা, কেমন? এইটাকে আবার তোমরা ডেল্টা ফাংশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করো, কেমন? আমি এখানে ডেল্টা ফাংশনের বদলে এটা। আচ্ছা, এইগুলো সব না মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি হবে, আমার একটাও বসানো নেই, বুঝেছো? সবগুলো ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল, এবং এখানে যতগুলো ইন্টিগ্রাল দেখতে পাচ্ছ সব কিন্তু মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত হবে, কেমন? তোমরা কিন্তু ওটা বসিয়ে নেবে, কেমন? আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা এটা নোট রাখছো কি করে, নাকি না নোট রাখতে পারো? যাই হোক, তোমরা যদি চাও আমি পরে তোমাদের পাঠিয়ে দেবো, সেটা কথা নয়, কিন্তু বেশিরভাগটাই তো আমি জ্যাকসন থেকে ফলো করছি, শুধু এই কটা স্টেপ হয়তো আমি হাতে করে নিয়েছি, কেমন? আচ্ছা, এবার দেখো আমি কি করছি, বি কেয়ারফুল। আচ্ছা, 1/2 পাই, এইবারে কি বলতো, এইটা মনে করো আমি এইবারে এই গ্রিড ফাংশন যেটা ছিল, যেটা আগে আমার কি কাজ করছিল বলতো, সাই ফাংশন হিসেবে ইউজ করছিলাম, কেমন? সাই ফাংশন হিসেবে ইউজ করছিলাম, সেইটাকে আমি এবারে ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি যেমন ছিল সেই তাই ভাবেই রেখে দিলাম, ওই যেমন ছিল তোমাদের। কোথায় গেল? এই যে psi of xt is equal to 1/2 pi x omega e to the power I omega t d omega ইত্যাদি, এ তো মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি ছিল, কেমন? আমি এই জিনিসটাকে ইউজ করব, এই এখানে যেমন দুটোর ক্ষেত্রে ইউজ করেছিলাম, আমি দুটোর ক্ষেত্রে এখন ইউজ করব না, আমি কেবলমাত্র লেফট হ্যান্ড সাইডে ইউজ করবো এইটাকে, আর রাইট হ্যান্ড সাইডে ডেল্টা ফাংশনের বদলে একটা জিনিস লিখেছি। আমার কথাটা ফলো করতে পারলে আমি এইবারে আবার আগেকার জিনিসে ফেরত আসি। তরিকা ঠিক আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা দেখো, তাহলে দেখো যে আমি কি করছি, দেখো ডেল স্কোয়ার, কোথায় গেল কার্সর, রে বাবা, কোথায় গেল? এসে গেছে, বেশ। সুতরাং এই দেখো যে এখানে ডেল স্কোয়ার -1/c স্কোয়ার ডেল টি স্কোয়ার, তাহলে গ্রিন ফাংশনে যেমন লেখা হলো এখানে এটা ডেল্টা ফাংশন দিয়ে রিপ্লেস করা হয়েছে, তাই তো? এইবার এসব পরের স্টেপ, কি করে পরের স্টেপ লিখলাম দেখো,
ডেল স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার লিখছি। দেখো যেখানে টি আর টি প্রাইম এই বস্তুটির মধ্যে আমি কিছু করছি না, বেসিক্যালি ওমেগা স্পেসে চলে যাবো আবার, বেসিক্যালি ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি করে নিচ্ছি। এখন কিন্তু সব ওমেগার জন্যই ভ্যালু রাখছি, খেয়াল রাখছো কি? এখানে কিন্তু ইন্টিগ্রেশন করা আছে সব ওমেগার জন্যই ভ্যালু। তাহলে এটাকে যদি তুমি করো তাহলে দুবার ডিফারেন্সিয়েশন করার অর্থ হলো তোমার কি হবে বলো তো, কে স্কোয়ার টার্ম বেরিয়ে চলে আসবে, সরি যেন আসবে ওমেগা বেরিয়ে আসবে, তাই তো, মাইনাস আই ওমেগা হিসেবে বেরিয়ে আসবে, তাহলে ওমেগা স্কোয়ার বেরিয়ে আসবে, মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার, তাহলে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার কে স্কোয়ারই হয়ে যাবে। দেখো এখানে এইটা ছিল। আগে কি করছিলাম বলতো, আগে সবগুলো একসাথে নিয়ে গিয়ে ইন্টিগ্রান্ড ভ্যানিশ করছে বলছিলাম, কিন্তু এখন সেটা করলাম না। এখন কি করলাম, ডেল্টা ফাংশনকে এক জায়গায় রিপ্লেস করলাম, আর একটা সাইডে কিন্তু আমি ইউজ করলাম ফুরিয়ার ইন্টিগ্রালটা। করার পর যেটা দাঁড়ালো সেটা ডেল স্কোয়ার কে স্কোয়ার জি কে এক্স ওমেগা এক্স প্রাইম ওমেগা, কেমন সেই এই ফর্মে আমি রাখলাম, এবং এই জিনিসটা একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে নিলাম, এবং এইটাকে আবার এই সাইডে নিয়ে চলে এলাম। এটা কি করলাম, 4 পাই ডেল্টা এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি প্রাইম। দেখো এখানে দেখো ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি প্রাইমটা এখানে রাখলাম, আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টিটা কমন রাখলাম, কারণ এখানেও ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি ছিল, তাই না? ফলো করতে পারছো? 1/2 পাই, ভেতরে প্রত্যেকটা জিনিস রইলো ই টু দি পাওয়ার আই মাইনাস আই ওমেগা টি ডি ওমেগা ইকুয়াল টু 0। তাহলে দেখো এখন আবার সেই একই যুক্তি, কি যুক্তি না, এইটাকে যদি 0 হতে হয়, আর এটা যেহেতু আরবিট্রারি ইন্টিগ্রালটা, তাহলে আবার সেই একই যুক্তি দিয়ে আমি বলতে পারবো দিস ইন্টিগ্রান্ড উইল ভ্যানিশ। তার মানে ডেল স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার জি প্লাস মাইনাস এক্স ওমেগা এক্স প্রাইম ওমেগা ইকুয়াল টু দিস মাইনাস 4 পাই ডেল্টা অফ এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি প্রাইম। আমার কথাটা ফলো করতে পারলে? দেখো তুমি কি অ্যাচিভ করলে, দেখো অ্যাচিভ করলে যেটা সেটা হচ্ছে এই টার্মটা আগে ছিল না। আগে ছিল কি বলতো, ডেল স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার জি প্লাস মাইনাস এক্স ওমেগা ইত্যাদি মাইনাস 4 পাই ডেল্টা এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম। কিন্তু তুমি এখন 2 পয়েন্ট গ্রিন ফাংশনের নাম করে একটু কায়দা করে তুমি কি করলে না, তোমার যে সোর্স ফাংশনটাকে রিয়েলি চেঞ্জ করে ফেললে, মানে সোর্সের যে পার্ট, এই সোর্স পুরো জিনিসটা সোর্স হিসেবে কাজ করছে, তোমার কাছে এখন একটা সোর্স হিসেবে কাজ করছে। এই সোর্সটা তুমি বেসিক্যালি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি প্রাইম হিসেবে একটা ফ্যাক্টর এক্সট্রা ফ্যাক্টর, স্যার কেমন? হ্যাঁ বলো বলো। না আই ওমেগা টি প্রাইম। সরি আমি দাঁড়াও, কি বলছো বলো তো আগে, আমি বুঝতে, একটু জোরে বলো। বলছি মানে ওই যেখানে কার্সারটা আছে ওই জায়গাটা ই টু দি পাওয়ার প্লাস আই ওমেগা টি প্রাইম হবে না? প্লাস এই আমি ভুল করেছি বুঝি, কোথায় এইটা? হ্যাঁ এই হচ্ছে মাইনাস ওমেগা, লাস্ট লাইনে, হ্যাঁ লাস্ট লাইনে রাইট সাইড। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আই ওমেগা টি প্রাইম, হ্যাঁ এটা ভুল হয়েছে, আমার ভুল হয়েছে, আই ওমেগা টি প্রাইম রাইট রাইট, ডেল স্কয়ার কে স্কয়ার প্লাস জি প্লাস মাইনাস ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি প্রাইম, কেমন? এই দেখো, তার মানে আমাকে এই মাঝখানে স্টেপগুলো করে নিয়ে আমি এই ফর্মে পৌঁছলাম। এইবারে তুমি জ্যাকসনের বইতে ফেরত যাও, দেখো জ্যাকসনের বইতে কি ছিল, দেখো সরি এখানে দেখো ডেল স্কোয়ার মাইনাস 1/c স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার, অ্যাকচুয়ালি তোমার এই ফর্মে নিয়ে এসে ও বলছে যে আমরা সোর্সটাকে এই দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। এটা একটা মাইনাস থাকবে জানো, এটা মাইনাসটা পড়া যাচ্ছে না ভালো করে, মাইনাস 4 পাই ডেল্টা অফ এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি প্রাইম। সোর্সটা তোমার এখন কাজ করবে কি বলতো, এই ডেল্টা টি মাইনাস টি প্রাইমের বদলে এখানে আমি যে স্টেপগুলো তোমায় দেখিয়ে দিলাম ওই স্টেপগুলো যদি পারফর্ম করো তাহলে সোর্সটা রিয়েলি রিপ্লেস হবে এই দিয়ে মাইনাস 4 পাই ডেল্টা অফ এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি প্রাইম। তার মানে তোমার কেবলমাত্র একটা ফ্যাক্টর এক্সট্রা আসবে, সেটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি প্রাইম। তার মানে তোমার সলিউশনের সাথে একটা ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি প্রাইম গুণ হয়ে যাবে, নাথিং এলস, তাই না? সুতরাং একটা শুধুমাত্র ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি প্রাইম গুণ হয়ে যাবে এই সলিউশনের সাথে, এবং যার ফলে আমার ফাইনাল সলিউশনটা হবে কি বলতো, আগেকার যে সলিউশন ছিল তার সাথে একটা ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি প্রাইম গুণ হবে। কিন্তু কিন্তু
তুমি যেহেতু পুরো ফ্রিকোয়েন্সি স্পেসের জন্য তোমাকে কনসিডার করতে হবে, তাহলে এবারে ইন্টিগ্রালটা হবে কোথায় বলো তো? ফুল ইন্টিগ্রালটা তোমায় নিতে হবে ফ্রিকোয়েন্সি স্পেসে আফটার মাল্টিপ্লিকেশন অফ ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি প্রাইম। তাহলে আগেকার যে সলিউশনটা আমি ইউজ করেছিলাম সেটাকে তুমি যদি ফলো করো, তাহলে আনফর্চুনেটলি আমি এটা দেখতে পাচ্ছি না, জানো কি লেখা আছে বলো তো? 1/r, খুব সম্ভবত ই টু দি পাওয়ার প্লাস মাইনাস আই কে আর বাই আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টাও ডি ওমেগা, ইজ ইট কারেক্ট? এটা তাই লেখা আছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আমি পড়তে পারছি না কারণ আমার এই স্ক্রিনে আটকে আছে আর কি। তাহলে দেখো আমার এই অংশটা ছিল না, জানো, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগাটা ছিল না। আমার সলিউশনে কি ছিল বলতো? ই টু দি পাওয়ার প্লাস মাইনাস আই কে আর বাই আর ছিল, কারেক্ট? কেমন? ই টু দি পাওয়ার প্লাস মাইনাস আই কে আর বাই আর ছিল, তোমার এক্সট্রা টার্মটা আসলো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টাও। আর আগে আমি করছিলাম কি কেবলমাত্র একটা ফ্রিকোয়েন্সির জন্য, কিন্তু আমার যেহেতু এখন অল ফ্রিকোয়েন্সি, সুতরাং আমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হচ্ছে ওভার অল ফ্রিকোয়েন্সির উপরে। কেমন? আচ্ছা, এখানে এখানে তোমার আরেকটা ব্যাপার ফলো করতে হবে, যে তোমার ই টু দি পাওয়ার আরেকটা জিনিস ছিল যেটা তোমার সরি, আরেকটা ব্যাপার আছে জানো, ও আমি মিস করে গেছি। আরেকবার কথা বলিনি তোমাদের সাথে। আচ্ছা, এই জিনিসটা তো আমি একবারের জন্য বলেছি হয়তো কোনো সময়, কিন্তু ভুলে গেছি আমি বলতে। আচ্ছা, এই সরি, ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম, এই ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম একটু ভালো করে খেয়াল করো। কেমন? অর্থাৎ আমি যখনই তোমার কি বলে এই এক্স ওমেগা, আমি বেসিক্যালি এক্স ওমেগাটা বের করছি তো, তারপরে সরি 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 ইয়েস, হ্যাঁ, এক্স ওমেগা, তার সাথে কি করতে হবে? এফ এক্স টি ইন্টু ইউ টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি ডিটি। সরি, I missed something. What a sign এগুলো মারলো। psi x of a omega e to the power minus I omega t. Okay, just a minute, just let me resolve it. আমার এটা মনে হচ্ছে কোথায় একটা সাইন গোলমাল করে ফেলেছি। ওটা এটা আমার কষা নেই আসলে আমার কাছে, দেখি। e to the power I omega t I to the power I omega আচ্ছা, I omega to the power minus I omega t minus I omega t। আচ্ছা, জাস্ট মিনিট। আচ্ছা, এখানে যে ট্রান্সফরমেশনটা দেখো, আমি আসলে এটা আমি পড়তেও পারছি না আনফরচুনেটলি। জি প্লাস মাইনাস আটটা ওইটা যেটা আছে দেখো, আমি আরেকবার রিপিট করছি। এখানে তোমার এটা তোমার ফ্রিকোয়েন্সির জন্য হয়েছিল, সঙ্গে একটা ই টু দি পাওয়ার, কারণ এটা তোমার পজিশন কোঅর্ডিনেটের রেসপেক্টে আছে, বুঝতে পারছো তো? মানে তোমার সাই এজ এ ফাংশন অফ এক্স টি ফর্মে লিখছো, তাই না? সাই এজ এ ফাংশন অফ এক্স টি, বি কেয়ারফুল, আমি কি বলছি দেখো। সাই ইজ এ ফাংশন অফ এক্স টি লেখার অর্থ হলো তোমার সাই এজ এ ফাংশন অফ এক্স ওমেগা, এই অংশটা এক্স ওমেগার ফাংশন হিসেবে আসছে, ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি একটা হবে, বুঝেছো? তারপরে তোমার এই সোর্স ফাংশনের জন্য একটা ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি প্রাইম একটা গুণ হবে, যার ফলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা যদি কমন নাও, তাহলে এখানে একটা টি মাইনাস টি প্রাইম, যেটাকে এখানে এরা বলেছে বোধহয় টাও। এখানে কি টাও লিখেছে কোথাও, ডিফাইন করেছে? এখানে বোধহয় একটা টাও ডিফাইন করার কথা, টাও ইকুয়াল টু টি মাইনাস টি প্রাইম বলে কিছু ডিফাইন করতে হবে, কেমন? যার ফলে জি প্লাস মাইনাস আর এজ এ ফাংশন অফ টাও ইজ ইকুয়াল টু এই ফর্মে লেখা হবে 1/2 পাই ইত্যাদি ইত্যাদি। 1/2 পাইটা হচ্ছে তোমার ট্রান্সফরমেশনের জন্য আসবে, সরি। ওকে, সো জাস্ট ইউ ক্যান টেক ইট যে এটা একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। কেমন? জি প্লাস মাইনাস আর, এই যে সলিউশনটা আমি
নতুন সলিউশন করছি না, আমাদের আগেকার সলিউশনটা ইউজ করছি। এবং কি করলাম না, আমি ফ্রিকোয়েন্সি স্পেসের সলিউশন জানি, সুতরাং আমাকে আবার কোঅর্ডিনেট স্পেসে ফেরত যেতে হবে এবং সঙ্গে তোমার ফ্রিকোয়েন্সি অল ফ্রিকোয়েন্সির জন্য ইন্টিগ্রেট করতে হবে। বুঝতে পেরেছ? করলে দিস ইজ মাই সলিউশন। সরি, তাহলে এই সলিউশনটা যখনই পেয়ে গেলাম, হোয়াট ইজ জি প্লাস মাইনাস আর টাও, সেটা আমি এখানে লিখেছি। দেখো, জি প্লাস মাইনাস অ্যাজ এ ফাংশন অফ আর অ্যান্ড টাও, এই জিনিসটা যেটা হয়েছে 1/r, এটা ডেল্টা ফাংশন। জানো, আমি আসলে এটা এতটা ইনকমপ্লিট হচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না। এই 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 যে বস্তুটি হলো ই টু দি পাওয়ার আই কে আর, আচ্ছা আমাকে একটু 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 জাস্ট 1 মিনিট সময় দাও। ই টু দি পাওয়ার তোমার এখানে কি করবে বলো তো, ই টু দি পাওয়ার প্লাস, আচ্ছা আমি এটা স্টেপটা করে আসলেই ভালো হতো। ওকে, বুঝতে পেরেছি। ওকে, আচ্ছা, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা যদি কমন নাও, ফর এক্সাম্পল, কেমন, এই এর ভেতরেই ইন্টিগ্রেশনের ইন্টিগ্র্যান্ডের মধ্যেই রয়েছে, এখানে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা যদি কমন নাও, তাহলে কি হবে বলতো, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা যদি কমন নাও, ভেতর পড়ে থাকবে টাও, তাই না? আমার কথাটা ফলো করতে পারছো? আমি জাস্ট আমি করে নিতে বরঞ্চ, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টাও মাল্টিপ্লাইড বাই ই টু দি পাওয়ার প্লাস মাইনাস আই কে আর। এই তো, আমি কমন নেব ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা যদি কমন নাও, তাহলে টাও মাইনাস প্লাস কে এর বদলে কি করব, কে সি ইকুয়াল টু ওমেগা, যেহেতু কে এর বদলে লিখবো ওমেগা বাই সি, তার মানে প্লাস মাইনাস আর বাই সি। তাহলে আমি আমি জাস্ট আমি এটা তোমাদের মুখে বলছি। তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা যদি কমন নাও, তাহলে পড়ে থাকবে কি বলতো, টাও মাইনাস প্লাস আর বাই সি, যেহেতু কেসি ইকুয়াল টু ওমেগা। কেমন? ঠিক এক্স্যাক্টলি জ্যাকসনে তাই করে দেওয়া হয়েছে। কেমন? এই দেখো এখানে কি লিখেছে, দেখো যে জি প্লাস মাইনাস আর টাও 1/r, আর যখন এটা ওইটা লিখলে ওই ফর্মে, ওই যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা কমন নিয়ে টাও মাইনাস ইত্যাদি লিখলে, লেখার সঙ্গে সঙ্গে এটা একটা ডেল্টা ফাংশন হয়ে গেল, ডেল্টা অফ টি মাইনাস দিস। আমি ডেল্টা ফাংশন একটু আগে একটা রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম, এটা বেসিক্যালি এটাও তাই, ডেল্টা ফাংশনের রিপ্রেজেন্টেশন। সুতরাং ফাইনালি উই গট 1/r ডেল্টা অফ দিস, টাও মাইনাস প্লাস আর বাই সি। তো কেমন, এই জি প্লাস মাইনাস আর এর ফাংশন অফ টাও ইকুয়াল টু 1/r ডেল্টা ফাংশন অফ টাও মাইনাস প্লাস আর বাই সি। এটা কিন্তু আরেকটু এক্সপ্রেসিভ ওয়েতে লেখো, টাওটাকে আমরা কি লিখবো বলতো, টাওটাকে লিখবো টি মাইনাস টি প্রাইম লিখবো বেসিক্যালি। কেমন? টি মাইনাস টি প্রাইম লিখবো, টি আগে পিছিয়ে লেখা হয়েছে বোধহয়, দেখো তো, হ্যাঁ আগে পিছিয়ে লেখা আছে। ডেল্টা ফাংশন অফ মাইনাস সামথিং ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা ফাংশন অফ, ওটাকে পজিটিভ লিখতে পারো, ভেতরে একটা মাইনাস সাইন চেঞ্জ করলেও কিছু ডেল্টা ফাংশনে কিছু চেঞ্জ হয় না, তাই তো? সেটা তুমি যদি, অর্থাৎ এখানে তুমি যদি মাইনাস কমন নাও, কমন নিলে কি হবে, তাহলে মাইনাস টাও প্লাস মাইনাস আর বাই সি এই ফর্মে হবে। এইটাকে এই কায়দা করে এখানে লেখা হয়েছে, এর মধ্যে নতুন কিছু নেই। অর্থাৎ ডেল্টা ফাংশনটাকে এইভাবে লেখা হয়েছে, আর 1/r-টাকে এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম ফর্মে লেখা হয়েছে। ডেল্টা ফাংশন অফ টি প্রাইম মাইনাস টি মাইনাস প্লাস এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম বাই সি। এই যে দুটো জিনিস হলো, দেখো, একটা হচ্ছে প্লাস, প্লাস কখন না, এটা যখন মাইনাস হবে, আর যখন মাইনাস তখন এটা প্লাস হবে। এটা জাস্ট ম্যাথমেটিক্যালি। তাহলে দেখো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে ডেল্টা ফাংশনটা কখন তোমার সার্ভাইভ করবে, ফার্স্ট অফ অল সার্ভাইভ করবে যখন টি প্রাইম মাইনাস টি, টি প্রাইম মাইনাস টি মানে কি বলতো, টি প্রাইম মাইনাস টি মানে, টি প্রাইম মানে কি, টি প্রাইম মানে হচ্ছে সোর্সের টাইম, আর টিটা মানে কি, অবজারভেশন টাইম। অর্থাৎ সোর্সে কোনো একটা ঘটনা ঘটলো, মানে আলো জ্বলে উঠলো ওখানে, আর তুমি দেখছো অবজারভেশন পয়েন্ট টিতে, তাই তো? টি প্রাইম মাইনাস টি মানে কি, দিস ইজ দ্য টাইম ডিফারেন্স বিটুইন সোর্স অ্যান্ড, মানে সোর্স, ইভেন্ট অ্যান্ড অবজারভেশন। অর্থাৎ একটা ইভেন্ট ঘটলো, ইভেন্ট হলো, আর তুমি দেখছো, এদের মধ্যে যে পার্থক্য, সময়ের পার্থক্য, সময়ের পার্থক্য কত, টি প্রাইম মাইনাস টি, তাই তো? সে টি প্রাইম মাইনাস টি
ইজ ইকুয়াল টু কত বলতো, মাইনাস প্লাস এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম বাই সি। মাইনাস তখন আর ধরবো না আমার, আচ্ছা আমার মধ্যে একটু ইন্টারপ্রিটেশনের একটু অসুবিধা হচ্ছে তোমাদের বলতে, কারণ এটা বোর্ডে হলে যতটা সোজা হয়। আচ্ছা দেখো আরেকবার আমি বলছি, আমি এখানে কায়দা করে লেখা হয়েছে ঠিকই, টি প্রাইম মাইনাস টি করলে তারপর একটা কি হবে, প্লাস মাইনাস হয়ে যাবে, তাই না? আমি মাইনাসটা যেহেতু কমন আছে, প্লাস মাইনাস এক্স প্রাইম বাই সি। এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম মানে কি, আর বাই সি, তাই তো? আচ্ছা টি প্রাইম মাইনাস টি ইকুয়াল টু তাহলে কত হবে, আর বাই সি হতে হবে। কেন না, ডেল্টা ফাংশনটাকে নন জিরো হতে হবে। ডেল্টা ফাংশনটাকে যদি নন জিরো হতে হয় মানে 1 হতে হলে, তাই তো? টি প্রাইম মাইনাস টি ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম বাই সি, ঠিক আছে? আচ্ছা টি প্রাইম মাইনাস টি মানে কি, টি প্রাইম মাইনাস টি মানে হচ্ছে ঘটনা ঘটলো আর তুমি দেখলে, এই দুটোর মধ্যে সময়ের পার্থক্য। সেই পার্থক্যটা কিভাবে লেখা হলো, প্লাস সাইন টি প্রাইম মাইনাস টি ইকুয়াল টু জিরো, ইজ ইকুয়াল টু জিরো মানে কি, টি প্রাইম মাইনাস টি ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম বাই সি, তাই তো? অর্থাৎ এক্স মাইনাস এক্স, এটা যদি তোমার কি বলবো, ওকে, যদি আচ্ছা আমি এইভাবেই বলি, টি তাহলে দেখো দুটো ঘটনা ঘটতে পারে, টি প্রাইম মাইনাস টি ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম বাই সি, এটা একটা ঘটনা। টি প্রাইম মাইনাস টি ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স প্রাইম বাই সি হতে পারে একটা ঘটনা, তাই তো? দুটো কন্ডিশন আছে, সেখানে কোনো এক্সপ্লিসিটলি লেখা নেই না। আচ্ছা এনিওয়ে, টি প্রাইম মাইনাস টি, এটাকে বোধহয় লিখেছি কি, আচ্ছা এই এখানে লিখেছি, বুঝেছো, যে টি প্রাইম ইকুয়াল টু টি মাইনাস আর বাই সি। টি প্রাইম ইকুয়াল টু টি মাইনাস আর বাই সি কখন বলো তো, ওপরেরটা যখন হবে টি মাইনাস আর বাই সি, কেমন? এইটা একটা ঘটনা। অর্থাৎ টি প্রাইমটা কি, অবজারভেশন, সরি যখন তৈরি হলো ঘটনা, ঘটনা যখন তৈরি হলো তুমি দেখছো কখন না, দেখার সাথে পার্থক্য হচ্ছে যে সময়টা এর মধ্যে যে ইনফরমেশনটা বয়ে নিয়ে আসলো। অর্থাৎ মনে করো একটা আলো জ্বলে উঠলো, সেইটাকে যদি টি প্রাইম ঘটনা বলো, মানে টি প্রাইম সময় বলো ঘটনার, তুমি দেখছো কখন, টি, সেটা কি সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে না, কতক্ষণ পরে হচ্ছে, তাহলে টি প্রাইম মাইনাস টি ইজ ইকুয়াল টু আর বাই সি ঘটনা দূরত্ব পরে। অর্থাৎ এটাকে বলে রিটার্ডেড টাইম। অর্থাৎ এই যে পোটেনশিয়াল তৈরি হলো সেটাকে বলে রিটার্ডেড পোটেনশিয়াল, আর এই যে ঘটনাটা দেখা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে রিটার্ডেড টাইম। রিটার্ডেড মানে কি, পিছিয়ে পড়া। অর্থাৎ ঘটনা ঘটলো এখন, তুমি দেখলে কিছুক্ষণ পরে, এটাই তো তোমার বাস্তব। তুমি তো ঘটনা ঘটার কিছুক্ষণ পরে দেখতে পাও, যদিও তুমি বললে লাইট ভেলোসিটিতে আছে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই, ইয়েস কারেক্ট, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাও, কিন্তু ঘটনা ঘটার কিছুক্ষণ পরে দেখতে পাও। সেই কিছুক্ষণ পর কতটুকু না, ওই ডিস্টেন্সটা লাইট ট্রাভেল করতে যত সময় লাগে, তাই তো? সুতরাং ঘটনাটা, তার মানে তোমার যেটা এই যে ঘটনাটা ঘটে বা যেটা দেখো তোমরা, সেটাকে বলা হয় যে কজাল এফেক্ট। অর্থাৎ আগে কজ মানে ঘটনা ঘটছে, তারপরে এফেক্ট ফল মানে যেটা তুমি দেখছো। আলোটা জ্বলে উঠলো, তুমি দেখছো কি আলোটা জ্বলে উঠলো, এটা হচ্ছে তোমার কাছে এফেক্ট। আলোটা জ্বলা মানে কি, সেই ঘটনাটা ঘটলো যখন, তাহলে ঘটনা ঘটার সাথে তোমার দেখার যে সময়ের পার্থক্য, এটা হচ্ছে একটা সময়ের পার্থক্য থাকে, এবং এটা হচ্ছে রিটার্ডেড টাইম। কিন্তু এটা তো তোমার বাস্তবের সাথে তোমার মিল আছে, কিন্তু আর একটা রেজাল্ট বলছে যে টি প্রাইম ইকুয়াল টু টি প্লাস আর বাই সি হবে। তার মানে ঘটনা ঘটার আগেই তুমি দেখে ফেলছো, বুঝতে পেরেছো? এইটা তোমার ভীষণ ভাবে কজাল এফেক্ট। কজাল এফেক্ট মানে কি, আগে কজ পরে এফেক্ট, তাই তো? আমরা নর্মালি কজাল এফেক্টেই বিশ্বাস করি, যে আগে কজ হয় তারপরে এফেক্ট আমি পাই। কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে যে ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন যে সলিউশন দেয়, সেখানে কিন্তু মানে কজাল এফেক্ট সলিউশন দিচ্ছে একটা, কজ এফেক্টের জন্য, সেটাও ভ্যালিড যেমন, তেমনি মানে অপোজিট টু কজাল এফেক্ট সেই সলিউশনটাও ভ্যালিড। এবং এই দুটো সলিউশনের একটার নাম হচ্ছে রিটার্ডেড গেইন ফাংশন,
যেটা হচ্ছে তোমার কজ আর এফেক্ট তোমার মেনে চলে, মানে আগে কজ পরে এফেক্ট, এই যে ঘটনাটাকে মেনে চলে। কিন্তু আরেকটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডভান্সড গ্রিন ফাংশন বা অ্যাডভান্স পোটেনশিয়াল, সেক্ষেত্রে কিন্তু কজাল এফেক্টকে ভায়োলেট করে, অর্থাৎ এটাকে ভেঙে দেয় ঘটনাটা। অর্থাৎ আগে ঘটনা ঘটে তারপরে তুমি দেখো, কেমন, সেটা কিন্তু এই সলিউশনটা অ্যালাউ করে। অর্থাৎ দুটো সলিউশনই কিন্তু ভ্যালিড সলিউশন। তোমার কাছে হয়তো একটু অস্বস্তিকর হতে পারে, কিন্তু দুটো সলিউশনই আমাদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল সলিউশন, কেমন। এবং ম্যাথমেটিক্যালি ইট ইজ কারেক্ট। আমি ফিজিক্যালি আমি এই মুহূর্তে আর কিছু বলছি না, কিন্তু এনিওয়ে, সো দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্সড অ্যান্ড রিটার্ডেড গেইন ফাংশন। ওপরটাকে বলা হচ্ছে রিটার্ডেড, মাইনাস সাইন যখন হবে, আর যখন প্লাস সাইন হবে তখন তাকে বলা হবে অ্যাডভান্স গেইন ফাংশন। এবং একজন কজাল এফেক্টকে রেসপেক্ট করে বা মেনে চলে, আরেকজন কজাল এফেক্টকে ভায়োলেট করে। আচ্ছা, এখানে কি লেখা আছে দেখো তো। The green function G plus is called the retarded green function because it exhibits the causal behavior. বুঝতে পেরেছো? Causal behavior মানে কি, আগে কজ পরে এফেক্ট, associated with a wave disturbance. The argument of the delta function shows that an effect observed at the point x at time t caused by the action of a source a distance r away from an earlier or retarded time, অর্থাৎ কিনা আগের সময় ঘটেছে তারপরে তুমি দেখতে পাচ্ছ, এইটাকে বলা হচ্ছে ওই জন্য রিটার্ডেড। t prime is equal to t minus r by c. The time difference r by c is just the time of propagation of the disturbance from one point to the other. কারণ এটা তো স্ফেরিক্যাল ওয়েভ ফাইনালি, সুতরাং সে আসতে যে সময় লেগেছে সেটার জন্যই তোমার রিটার্ডেড গেইন ফাংশন পাচ্ছ। সিমিলারলি জি মাইনাস ইজ কল্ড দ্য অ্যাডভান্স গেইন ফাংশন, কেমন। আচ্ছা, এটা পাওয়ার পরে, তারপরে গেইন ফাংশনটা পাওয়ার পরে সলিউশনটা খুবই সোজা। তারপরে সলিউশনটা আমরা কি করি, তারপরে সলিউশনটা আমরা ভলিউমের উপরে এবং টাইমের উপরে ইন্টিগ্রেট করে দিই ইন অর্ডার টু গেট দ্য সলিউশন। তার মানে আলটিমেটলি আমি তোমাদের বলেওছিলাম যে গেইন ফাংশন বের করাটাই আমাদের কাছে সবসময়ের কাজ। গেইন ফাংশন বের করলেই তারপরে আমরা গেইন ফাংশনকে ইন্টিগ্রেট করে সলিউশনটা বের করে থাকি, তারপরে এই সলিউশনটা বের করা হয়, কেমন। আর বোধহয় আমার দাঁড়াও এক মিনিট, এক মিনিট। আচ্ছা, হ্যাঁ বলো কি বলছো, বলো, দাঁড়াও এক মিনিট, আমি হ্যাঁ আচ্ছা বলো স্যার শুনে নিয়ে যাবে। স্যার বলছিলাম স্যার আজকে মানে অনেকটা বেশি চাপ হয়ে যাচ্ছে এবার। না আর বড়ই না, ওরে বাবা, আর একদম নয়, আমি একদম থেমে গেছি। এবার শুধু জানতে চাইছি তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। আসলে স্যার ফার্স্টের দিকটা বুঝেছিলাম, এই শেষ স্লাইডটা স্যার আর কিছু ভালো বুঝতে পারিনি। আমি তো গুলিয়ে ফেলেছিলাম বলতে গিয়ে, যার ফলে তোমাদের হয়তো কনফিউশন হয়েছে, কিন্তু একটু মন দিয়ে দেখবে, এটা ঠিক আছে একদম, কেমন। তুমি অ্যাডভান্স আর রিটার্ডেড ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো কি, যে কেন অ্যাডভান্স বলছি, কেন রিটার্ডেড বলছি, মানে টাইমের ব্যাপারটা দেখো, যে টি প্রাইম হচ্ছে, আমি আরেকবার রিপিট করছি, টি প্রাইম হচ্ছে তোমার যখন ঘটছে, আর টি মানে যখন দেখছো, এদের মধ্যে তো পার্থক্য থাকবেই, কারণ তোমার সিগন্যালটা আসতে হবে তোমার কাছে, কেমন। সিগন্যালটা আসবে কি করে, লাইট ভেলোসিটিতে আসবে, কেমন। অর্থাৎ টি প্রাইম মাইনাস টি, এটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে তুমি বলবে রিটার্ডেড টাইম, মানে আগে ঘটনা পরে দেখা। কিন্তু টি প্রাইম মাইনাস টি যদি নেগেটিভ হয়, যেটা সলিউশনটা অ্যালাউ করছে আমার, কারণ টি প্রাইম মাইনাস টি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস হতে পারে, তো দেখতে পাচ্ছি আমি এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম বাই সি, যদি মাইনাস হয় তখন সেই ঘটনাটাকে বলবো অ্যাডভান্স, মানে আগেই দেখতে পাচ্ছি ঘটনাটা ঘটছে পরে, কিন্তু আগে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু দুটো সলিউশনই তো ভ্যালিড, কারণ এটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের দুটো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন থাকে, এবং এই দুটো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন পাচ্ছ, একটা হচ্ছে অ্যাডভান্স গেইন ফাংশন, এটা হচ্ছে রিটার্ডেড গেইন ফাংশন। অভিষেক বোধহয় আরো ঘাবড়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার অভিষেকের কোশ্চেন ছিল তো, না কে বলছিল? হ্যাঁ বলো বলো। ঠিক আছে স্যার, একটু দেখতে হবে ভালো করে। হ্যাঁ, কনভিন্স না হলে কনফিউজড হয়ে গেছো, তাই তো।
আচ্ছা, স্যার বলছিলাম স্যার, হ্যালো বলো বলো। হ্যাঁ বলো। স্যার, স্যার এই জিনিসটা স্যার নেক্সট ক্লাস আর একবার রিপিট করলে ভালো হতো, মানে পুরো বেশ মানে বেশ, কেমন যেন আমি এটা স্যার এটা ঘেঁটে তোমার গেল বলতে হবে ব্যাপারটা। না, এটা অভ্যাস আমার, এটা আমার অভ্যাস। পরের ক্লাসে আরেকবার বলে ঠিক দেবো আছে। একটু, কেমন? আর হ্যাঁ স্যার। এই এই সলিউশনটা শোনো, সলিউশনটা কোনো বইতে পাবে না তো, আসলে এই মুশকিল এখানে কোনো বইতে নেই। মানে আমি যতগুলো ইলেকট্রোডাইনামিক্স বই ঘেটেছি কোনো বইতে নেই, একমাত্র জ্যাকসনে করা আছে, বুঝছো? আর সবাই বলেছে রিটার্ডেড গিন ফাংশন সলিউশন হয়, অ্যাডভান্স গিন ফাংশন সলিউশন হয়। কেউ সলিউশনের দ্বার কাছে যায়নি। কেন বুঝতে পারছো তো? মানে সলিউশন করাটা সত্যি খুব টাফ, প্রচন্ড টাফ। একমাত্র জ্যাকসনই বোধহয় একটু হিট করেছে সলিউশন করার জন্য, আর কোনো বই পড়েও নি, সাহস দেখায়নি। হ্যাঁ, সুতরাং এই সলিউশনটা তোমরা করে রাখলে, এবং এই সলিউশনটা কিন্তু ভীষণ জরুরি সলিউশন, কেমন? সবাই বলবে তোমার অ্যাডভান্স গিনস ফাংশন রিটার্ডেড গিনস ফাংশন করেনি, ওদের তিনি নিজেও করেননি। বুঝেছো? এই হচ্ছে অবস্থা, মানে এটা ভীষণ টাফ সলিউশনটা করা। এনিওয়ে, আমি চেষ্টা করছি যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো এরকম ভাবে। মানে এটা মনে করো না যেটা আমি, আমারও খুব সোজা লাগছে, আমারও বেশ কঠিনই লাগে এটা। স্যার, হ্যালো। তো হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছি, বলো শুনতে পাচ্ছি, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি, বলো।